Good morning, all. I warmly welcome you all to the second day of the 25th International Forestry and Environment Symposium 2020 Student and Research Forum. The chairperson of this session is Professor Hiran Namrasekara, founder of the International Forestry and Environment Symposium. And I especially welcome our keynote speaker, Dr. Jagat Gunawardena, who is a renowned Sri Lankan environmentalist, educator, and lawyer. Professor Hiran Namrasekara will introduce Dr. Jagat Gunawardena better than me. So the session is about the current status of research, strength in faunal biodiversity with Young Biologists Association. So I would like to hand over this session to Professor Hiran Namrasekara to continue the proceedings of this session. Thank you. Now this session is from Hall D. We are discussing here current status of research, strength and faunal diversity in Sri Lanka. We have mainly the presenters are from the Young Biologists Association. The first president of the Young Biologists Association, Dr. Sampath Wahal, is also joining us. And I think some other past presidents of Young Biologists Association are also here. We have started this organization about, I think, same time as this symposium. We have a Institute of Biology Sri Lanka, Professional Association of Biologists in Sri Lanka. So from that institute, we have started this Young Biologist in Colombo National Museum, attached to Natural History Museum in Colombo. And we had ups and downs, and we were managed to compile some of the leading biologists and biodiversity experts, so faunal diversity experts in this our association. You will hear from them in a moment. Hiranya will talk about freshwater fish, and Gayatra will talk about marine faunal diversity, Palinda on coral restoration, Amila Sumanapala on ordinate diversity, Kasun Salindra on bird diversity. But before that, we will start our keynote address. This session is mainly we are conducting in single medium. However, we will try to be bilingual because some of the MSc students are also here, which are only in English-speaking students. So the first, I would like to introduce our keynote speaker, Dr. Jagat Gunawardena. Dr. Jagat has been an eminent environmentalist in Sri Lanka who has devoted his entire life on environmental education, and also now his profession is by environment lawyer, but he is originally an agriculturalist, and to honor his caliber and his work on this environment field, University of Sri Jawaharlal has recognized him, and we have recently awarded honorary doctorate to Dr. Jagat, and we are honored to have him today. He will be talking about legal aspects of research or research ethics in Sri Lanka. So Dr. Jagat, I will ask you to conduct this presentation in bilingual because to benefit of all. So Dr. Jagat, are you ready? Thank you. Good morning to all of you. It's a pleasure and privilege to be a keynote speaker in this session, and it's also a pleasure and privilege to be associated with this session, which is hosted by the Young Biologists Association with whom I had been working for a long time. And my presentation will be on the legal basis of conducting research, and I will make my presentation, as Professor Hiran said, in both languages. But my presentation, the slides are in English, but no one has to worry because I can explain all that in Sinhala, and I can summarize every slide in English also. So I will make it bilingual as stated. First of all, research in Sri Lanka is conducted under different laws, and
the legal position is that law has three main roles in the conduct of research. That is to encourage research, regulate research, and also give special privileges to researchers. Sri Lankaවේ තියෙන නෛතික රාමුව ලංකාවේ තියෙන පර්යේෂණයන්ට තුන් ආකාරයකින් මැදිහත් වෙනවා. එකක් තමයි ප්‍රධානම දේ තමයි ලංකාවේ තියෙන නෛතික රාමුව ලංකාව තුල කෙරෙන පර්යේෂණයන් දිරියන් වීමක් කරනවා. ඒ වගේම ලංකාව තුල කෙරෙන පර්යේෂණයන් පාලනය කිරීම, විධිමත් කිරීම සහ ඒවා නියාමනය කිරීමක් කරනවා. ඒ වගේම පර්යේෂකයෙකුට සාමාන්‍යයෙන් සමාජයේ කෙනෙකුට නොලැබෙන විශේෂ වරප්‍රසාද ලැබෙනවා. මෙතන අදගත් වචනේ වරප්‍රසාද කියන එක privileges. මොකද වරප්‍රසාදයක් කියන්නේ Tamanට දෙන විශේෂ පිරිනැමීමක්. ඒක අයිතිවාසිකමක් නෙවෙයි. වරප්‍රසාදයක් කියන්නේ ඊට ඉහළින් යන දෙයක්. ඒක අයිතිවාසිකමක් විදිහට ගන්න එපා. ඒක විද්‍යාඥයෙකුට ලැබෙන විශේෂ දෙයක්. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් නීතියේ හැටියට නීති විරෝධී දේවල් විද්‍යාත්මක පර්යේෂකයෙකුට කරන්න අවසර තියෙනවා. ඒක නිසා මේ අවසරය විශේෂ දෙයක් විදිහට තමයි ලැබෙන්නේ. ඊළඟට ලංකාවේ කෙරෙන පර්යේෂණ කොයි ආකාරයේ පර්යේෂණද කියන එක පිළිබඳව අපි පොඩ්ඩක් දැනගෙන යමු. ඒ තමයි සමහර නිරීක්ෂණ තියෙනවා පර්යේෂණ විදිහට යන. අපි ඒවට කියන observations නැත්නම් නිරීක්ෂණ පර්යේෂණ කියලා. ඊළඟට තව ඒවා තියෙනවා සතාව අල්ලලා බලලා නිදහස් කරන දේවල්. අපි ඒවා දකින්න captures නැත්නම් සතාව අල්ලා ගැනීම. තුන්වෙනි එක තමයි සතුන්ගේ හෝ ශාකවල කොටස් එකතු කරන එක. හතරවෙනි එක තමයි සතුන් ශාක නිදර්ශක විදියට සමස්ත වශයෙන් එකතු කරන එක. එතකොට මේ හතර වර්ගයේම අපි බෙදාගත්තාම නීතිය කොයි විදිහටද බලපාන්නේ කියන එක පිළිබඳව අපිට පැහැදිලි නිර්වුල් අවබෝධයක් ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. There are four basic types of research. One is the observation research, where people only observe the fauna and flora and the ecology of the area. The second is the capture of animals and measurements and other things being done. The animal is released to the wild. The third is the collection of parts of animals or plants. And the fourth is the collection of whole plants or whole animals as specimens. So these four types have the law working on it in different manners. ඊළඟට අපිට වැදගත් වෙන දේ තමයි මෙන්න මේ දේ මේ පර්යේෂණය කරන්නේ කොහෙද කියන කාරණාව. පර්යේෂණය කරන්නේ ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ වලින් පිටත ප්‍රදේශයකට. සමහරවිට අපේ ගෙවත් වෙන්න පුළුවන්, තමන් ජීවත් වෙන ප්‍රදේශයේ වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේක ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයක් වෙනවාද කියන එක බලන්න ඕනේ. එතකොට ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ ලංකාවේ ප්‍රකාශ කරලා තියෙනවා ප්‍රධාන අණ 54ක් කරහා. එකක් තමයි වන සත්ව වෘක්ෂලතා ආරක්ෂක ආඥාපනක, දෙවෙනි එක තමයි වන සංරක්ෂණ ආඥාපනක, තුන්වෙනි එක දීවරහා ජලජ සම්පත් පනත, හතරවෙනි එක ජාතික උරුම වන භූමි පනත. එතකොට මේ 54ෙන්ම ප්‍රකාශයට පත් කළ තියෙන ප්‍රදේශ තියෙනවා ලංකාවේ. අපි ගත්තොත් එහෙම ඔය ගොඩක් පරිශ්‍රණයක් සිද්ධ වෙන්නේ මේ පළවෙනි කියපු කාරණා වලින් සඳහන් වෙන දෙක ඇතුලේ. එකක් තමයි මේ වනසත්ව වෘක්ෂලතා ආරක්ෂා කිරීමේ ආඥාපනයෙන් ප්‍රකාශිත තහනම් අඩවි නැත්නම් ජාතික උද්‍යාන ස්වභාවික රක්ෂිත අභය භූමි වගේ ප්‍රදේශවල, එහෙම නැත්නම් වන සංරක්ෂණ ආඥාපනයෙන් ප්‍රකාශිත සංරක්ෂිත වනාන්තර, රක්ෂිත වනාන්තර කියන වනාන්තරවල හෝ වෙනත් රජයේ වනාන්තරවල. ගොඩක් අය දන්නේ නැති කතාව තමයි දීවරහා ජලජ සම්පත් පනත යටතේ දීවර කළමනාකරණ ප්‍රදේශ ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙනවා. එවැනි ප්‍රදේශයක කරනවා නම් ඒ සඳහා දීවරහා ජලජ සම්පත් පනත යටතේ අවසර ගත යුතු වෙනවා. ඊළඟට ජාතික උරුම වන භූමි පනත මම මෙතනදී මතක් කළේ. ඒ පනත යටතේ එකම එක ප්‍රදේශයේ ලංකාවේ ප්‍රකාශයට පත් කරලා තියෙන සිංහරාජ වනාන්තරය. ඒ නිසා සිංහරාජයේ යම් කිසි පරිශ්‍රණයක් කරනවා නම් මේ ජාතික උරුම වන භූමි පනත වැදගත් වෙනවා. ඊළඟට අපිට ගොඩක් වෙලාවට ගැටලු ඇති වෙන තැන තමයි මේ නියදි එකතු කිරීම. මේ නියදි එකතු කිරීම කියන එකේදී ගොඩක් වෙලාවට අපි දකින දෙයක් තමයි විද්‍යාඥයන් දෙන්නේ වරප්‍රසාදයක්. ඒ තමයි සාමාන්‍ය විදියට මේ ස්පෙසිමන් කලෙක්ෂන් කියන එක නැත්නම් නියදි එකතු කරන එක නීති විරෝධී වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් අවස්ථාවල. ඒක නිසා එවැනි නීති විරෝධී වෙන අවස්ථාවකදී මේක එකතු කරන්න දෙනවා කියන එක විශේෂ වරප්‍රසාදයක්. ඊළඟට ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයක් තුළ මේව එකතු කරන්න දෙනවා කියන එක දෙවෙනි වරප්‍රසාදය. මොකද ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයක් තුළ සාමාන්‍යයෙන් සත්ව ශාක නියදි මුකුත් එකතු කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ.
ඒක නිසා අපි මෙන්න මේ කාරණා හතර දිහා පරිස්සමෙන් බලන්න ඕන. එකක් තමයි මේ නියති එකතු කරන්නේ කොහෙද? ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයක් තුලද ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයකින් පිටතද? ඒතකොට ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයක් නම් කොහොමද නීතියද බලපාන්නේ? ඊළඟට මොකක්ද එකතු කරන්නේ? ශාකයක කෑල්ලක්ද කොටසක්ද සතෙක්ගේ නම් නිය නතර රෝම වගේ දෙයක්ද රුධිර සාම්පලයක්ද නැත්නම් වෙන මොකක් හරි දෙයක්ද? එහෙම නැත්නම් සම්පූර්ණයෙන් සතා ශාකය එකතු කරනවාද කියන එක. ඊළඟට මේ කොයි ආකාරයෙන්ද මේ සමස්ත පරිශ්‍රණය යන්නේ? මේ එකතු කරන එක එකේ කොටසක් වෙන්නේ කොයි විදිහටද කියන එක. අන්තිම එක මේ පරිශ්‍රණයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන ප්‍රතිඵලය මොකක්ද කියන එක. විශේෂයෙන් මේ හතරවෙනි කාරණාව වැදගත් වෙනවා. ඒ තමයි ලංකාවේ සමහර සතුන් ශාක තියෙනවා. ඊටමත්ව වද වීමේ තර්ජනයට දැඩි ලෙස පත් වෙලා ඒ දැඩි ලෙසක් පිච්ච සතෙක්ව අල්ලන්නවත් අපි ගොඩක් වෙලාවට අවසර දෙන්නේ උගක් පරිස්සමෙන්. මොකද ඒ අල්ලන එකෙන් ඒ පොඩි ගහණයට දෙයරයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ සමස්තය ගැන අපි හිතනකොට අපි ගොඩක් වෙලාවට පරිස්සම් වෙන්න ඕන දේ තමයි මේ පරිශ්‍රණය කොයි ආකාරයෙන්ද සැලසුම් කරන්න කියන එක. ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට මට දැකලා තියෙන දෙයක් තමයි පරිශ්‍රණය හරියට සැලසුම් කරලා හරියට තමන්ගේ පරමාර්ථය මේ නිදර්ශක එකතු කරනවා නම් ඇයි ඒක කරන්න කියන එක පිළිබඳව හරි විස්තරයක් දක්වන්නේ නැතුව කරනකොට මෙන්න මේ හතරවෙනි කාරණාව සහ තුන්වෙනි කාරණාව කියන දෙකෙන් තමයි ගොඩක් වෙලාවට ගැටලු ඇති වෙනවා නම් ඇති වෙන්නේ. ඒක නිසා අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන. අපි මේ එකතු කරන්නේ කුමන පරමාර්ථයකටද? ඒකට අත්‍යවශ්‍යද මේ දේ කරන්න නැත්ද කියන එක හිතන්න. There are four main elements to be considered when specimens are collected, whether it is individual animals or individual plants or parts of animals and parts of plants. The first is where it is conducted, whether it is conducted within a protected area or outside the protected area. Then the second is what are the intentions of the research and how the research is being carried out. And the last is why the specimen collection is necessary. So it has to be justified in view of the fact that certain species of animals and plants are quite rare and endangered or critically endangered. So we have to be extra careful if the species is a point endemic or a critically endangered species where the small population may be at Dr. Jagat, your mic has been muted. Now, okay. Sorry of the technical fault. You said point endemic. Yeah. The last is there are certain species which are point endemics, and in such cases one has to be extra careful because it will be a small population confined to a very specific small area, which will adversely affect the survival of the species if collection is being given. So we have to be very careful about the research proposal that is submitted to the authorities. And most of the time what I have seen is that it is the problem of the justification that sometimes create problems for researchers. Then comes the key question, where are they collected? Whether it's collected from protected areas, whether it is collected from public properties or private properties. So the law applies differently to these areas, and one has to specifically know from where the specimens are collected. Whether it is collected from protected areas, then of course we have to be mindful of the law that prevails and the authority from which we have to get permission. If it is a public property, the owner of the property, the government department or the authority which has the legal rights over the property has to give the consent. And if it is private properties, the owners of the land should give consent. අපි මේ නිදර්ශක එකතු කරන පරීක්ෂණ වලදී පරිස්සමෙන් බලන්න ඕන කාරණා තුනක් තමයි මේවා ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ තුලද තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් ආරක්ෂිත නොවන පොදු දේපල විදියට සැලකෙන රජයේ ආයතනයක් යටතේ තියෙන ඉඩම් වලද තියෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් මේක පෞද්ගලික ඉඩම් වලද තියෙන්නේ කියලා. ඒක නිසා මේ
තමන්ට තියෙන පරිශ්‍රණයේ හරියට ඒ අදාළ ප්‍රදේශයේ තෝරාගෙන කටයුතු කරන්න ඕනේ. මොකද ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ නම් ඒ ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයේ ආරක්ෂිත තත්ත්වයේ සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන රාජ්‍ය ආයතනය ඒකට අවසර දෙන්න ඕනේ. ඒක මහජනයාට අයිති රජයට අයිති වෙනත් ආයතනයක මේ බලක් විදියට තියෙනවා නම් ඒ අදාළ ආයතනයෙන් අවසර ගන්න ඕනේ. දැන් සමහර තැන් අපි දන්නවා නගර සභාවල් වලට ප්‍රාදේශීය සභාවල් වලට අයිති ඉඩම් තියෙනවා. ඊළඟට උද්භිද උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවට අයිති භූමි තියෙනවා. ඊළඟට සත්ව උද්‍යාන දෙපාර්තමේන්තුවට අයිති භූමි තියෙනවා. නාගරික සංවර්ධන අධිකාරිය යටතේ පාලනය වෙන නැත්නම් පහත් බිම් සංවර්ධන මණ්ඩලය යටතේ පාලනය වෙන දේපල තියෙනවා. එවැනි අවස්ථාවකදී අදාළ ආයතනයේ අවසරය ගන්න ඕනේ. ඒවා තමයි මේ දෙවෙනි කොටසට එන්නේ. තුන්වෙනි එක බෞද්ධලික ඉඩම් වලින් යම් කිසි දෙයක් කරනවා නම් ඒ ඉඩම් හිමියාගේ පූර්ව ලිඛිත අවසරය තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැතුව ගොඩක් වෙලාවට කරන්න ගියාම තමයි ප්‍රශ්න ඇති වෙන්නේ. මේවා හරියට හොයන්න නැති වුනහම අවසර දීමේ ගැටලුත් ඇති වෙනවා. මොකද අපිට කිසිම වෙලාවකදී අවසර පත්‍රයක් පෙන්නලා මේ කියපු කණ්ඩායම් තුනේ යටතේ තියෙන භූමියකට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ගේ අවසර නැතුව. මේක බොහොම පරිස්සමෙන් අපි තේරුම් ගන්න ඕන දෙයක්. පර්යේෂණයකට දෙන වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හෝ එහෙම නැත්නම් වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හෝ දීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව හෝ දෙන අවසර පත්‍රයක් භූමියට ඇතුල් වෙන්න දෙන අවසරයක් නෙවෙයි. ඒක වෙනම තියෙන්න ඕනේ. දැන් සමහරවිට වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේම අවසර දෙන්නේ වනජීවි දෙපාර්තමේන්තුවේම භූමියක් තුලින් දර්ශක ගන්න නම් එතකොට ඒ අවසර දෙකම එකසරේ ලැබෙනවා. එහෙම නැත්නම් අවසර දෙකක් අවශ්‍ය වෙනවා මේකදී ලබා ගන්න. ඒක නිසා ගොඩක් වෙලාවට අපිට මේක කරන්න දුන්නේ නැහැ කියන්නේ ඒ මුල් කාරණේදී මේ දේවල් නොකර කටයුතු කිරීමේ ගැටලුව නිසා. ඊළඟට ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ කියන ඒවා ගැන මම පොඩි මේ නිකන් හැඳින්වීමක් කරන්නම්. එකක් තමයි මේ වනසත්ව වෘක්ෂලතා ආරක්ෂා කිරීමේ ආඥාපන චරිතයේ ප්‍රකාශිත ප්‍රදේශ තියෙනවා. මේවා පළවෙනි වර්ගය තමයි ජාතික රක්ෂිත කියන එක. ජාතික රක්ෂිත වර්ග 7ක් ලංකාවේ තියෙනවා. එයින් පස් වර්ගයක ජාතික රක්ෂිත දැනට ප්‍රකාශිත වෙලා තියෙනවා. දෙවර්ගයක් තාම ප්‍රකාශිත නැහැ. එතකොට මේ ජාතික රක්ෂිතයක් නම් ඒ ජාතික රක්ෂිතය 19 අඩවියක්ද නැත්නම් අපි කියනවා ස්ට්‍රික්ට් නේචර් රිසර්ව් එකක්ද? එහෙම නැත්නම් මේක නේචර් රිසර්ව් එකක්ද? නැෂනල් පාර්ක් එකක්ද? මේ මොකක්ද කියන එක බලන්න ඕනේ. ඊළඟට අබේ භූමියක් නම් අබේ භූමිය වල වර්ග නැහැ. තුන්වෙනි එක වනාල අලි කර්මලාකරණ ප්‍රදේශ ලංකාවේ එකක්වත් දැනට නැහැ. නමුත් මේ දවස්වල ඔබ දකිනවා මේ මත්තල තියෙන ප්‍රකාශයට යෝජිත ප්‍රදේශය පිළිබඳව ගැටලුවක් මතුවලා තිනවා. ඒක ප්‍රකාශයට පත් වෙයි කියන උපකල්පනයේ උඩ තමයි මම ඒ කාණ්ඩායමත් මෙතෙන්ට දැම්මේ. මේ කාරණාව දාන්න හේතුව මේ වනසත්ව වෘක්ෂලතා ආරක්ෂිත ආඥාපන තැත්තේ ආරක්ෂිත ප්‍රදේශ විදිහට නම් කරලා තියෙන ප්‍රදේශ වර්ග තුනම ජාතික රක්ෂිත අබේ භූමි සහ වනාලි කර්මනාකරණ රක්ෂිත කියන තුනම වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් පාලනය වෙන්නේ. ඊළඟට වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ පාලනය වෙනවා වන සංරක්ෂණ ආඥාපනයෙන් ප්‍රකාශිත සංරක්ෂිත වනාන්තර, ඒ වගේම රක්ෂිත වනාන්තර, වෙනත් රජයේ වනාන්තර, ඒ වගේම ජාතික උරුම වන භූමි පනතේ ප්‍රකාශිත සිංහරාජය මේ සියලුම ප්‍රදේශ පාලනය වෙන්නේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව යටතේ. The protected areas are managed basically by the provisions of the Fauna and Flora Protection Ordinance or the Forest Conservation Ordinance or the National Heritage Wilderness Areas Act. Under the Fauna and Flora Protection Ordinance, there are 3 types of protected areas. One is the national reserves, of which there are 7 subcategories, and out of which 5 subcategories have designated areas in this country, whereas there are 2 categories under which still no area has been declared. Then sanctuaries are there. Sanctuaries doesn't have subcategories. And the managed elephant reserves, we have not yet declared even one, but there is this issue of Mattala managed elephant reserve, which is to be declared, and I wish and hope that it will be declared as a managed elephant reserve, and that's why I included this category also. Under the Forest Conservation Ordinance, there are 3 types of forests: conservation forests, reserved forest, and other state forest, and they are protected and managed by the Forest Conservation Department or the Forest Department. And then we have the National Heritage Wilderness Areas Act, under which Singaraj has been declared, and Singaraj is also managed by the Forest Department. එතකොට ඊළඟ කාරණාව තමයි මොනවද මේ පරිශ්‍රණයන්ට ලක් වෙන සතුන් ශාක කියන එක. එතකොට වන සතුන්, වන ශාක,
ගෘහාශ්‍රිත සතුන්, ගෘහාශ්‍රිත ශාක, ඒ වගේම විදේශීය සතුන් සහ විදේශීය ශාක. මෙයින් මේ ලංකාවේ ඉන්න වන සතුන් කියන අය සියල්ලම වන සත්තා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂා කිරීමේ ආඥාපනතේ යටතේ යම්කිසි පාලනයකට යටත් වෙනවා. ආරක්ෂිත වුණත් ආරක්ෂිත නොවුණත්. ඒක නිසා මේ සියලු දෙනා සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කිරීමේදී මේ පනතේ ප්‍රකාරව කටයුතු කළ යුතුයි. වන ශාක ගත්තාම වන ශාක වලින් කොටසක් වන සත්තා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂා කිරීමේ ආඥාපනතෙන් ආරක්ෂිතයි. ආරක්ෂිත නැති අයව වන සංරක්ෂිත ආඥාපනතට අදාළ වෙනවා. ඊළඟට ගෘහාශ්‍රිත සතුන් සම්බන්ධයෙන් කරන පරීක්ෂණවලදී අපිට වැදගත් වෙන්නේ නැහැ අර පනත් දෙකම. මෙතෙන්දි වැදගත් වෙන්නේ සත්ව හිංසන වැළැක්වීමේ පනත යටතේ සතාට හිංසාවක් වෙනවාද පීඩාවක් කරනවාද නැද්ද කියන කාරණාව ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. වගා කරන ශාක මේ පනත් කිසිම එකකින් ආරක්ෂිත නැහැ. ඒ නිසා ඒ සම්බන්ධයෙන් කරන පරීක්ෂණ වලට ගැටලුවක් ඇති වෙන්නේ නැහැ. ඊළඟට විදේශීය රටවල් වලින් ආපු අපි හිතමු අපි ආගන්තුක කරන පරීක්ෂණ වලදී ආගන්තුක ආක්‍රමණික ශාක දෙන්නේ නැහැ අර පනත් එකම. මෙතෙන්දි වැදගත් වෙන්නේ සත්ව හිංසන වැළැක්වීමේ පනත යටතේ ප්‍රතිවාදනය. අවසාන වශයෙන් කියන්න ඕනේ මේ එක්සොටික් ඇනිමල්ස් කියන්නේ අපි ගොඩක් වෙලාවට විදේශීය රටවල් වලින් ආපු සතුන් ශාක. එතකොට විදේශීය රටවල් වලින් ආපු සතුන් ශාක සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ ගොඩක් වෙලාවට අපි කරන්නේ මේවා ආගන්තුක ආක්‍රමණික ශාක සහ ආගන්තුක ආක්‍රමණික සතුන්ද කියන එක හෝ විභව ආක්‍රමණික සතුන් විභව ආක්‍රමණික ශාකද කියන එක ඒවා පරීක්ෂණ කරන්න නියදී එකතු කරන්න කාගෙන්වත් අවසර ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ ප්‍රදේශය ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයක් නම් හැරෙන්නට. ඒක නිසා මේ වගේ දේවල් වලදී අපිට ඔබට පේනවා ඇති අවසර ගත යුත්තේ වන සතුන් වන ශාක කියන කොටස් දෙක සම්බන්ධයෙන් කරන පරීක්ෂණ වලට. ඊළඟට මොනවද එකතු කරන්න කියන එක. එතකොට ඒවා වන සතුන් නම් වන සත්වා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂා කිරීමේ ආඥාපනතෙන් සමහර සතුන් ආරක්ෂිතයි. ඒ වගේම සමහර ජලජ මත්ස්‍යයින් ඉන්නවා. දීවර හා ජලජ සම්පත් පනතෙන් ආරක්ෂිතයි. එතකොට මේ පනත් වලින් බලන්න ඕනේ අපි කොයි පනතෙන්ද මේ සතුන් ආරක්ෂිත වෙලා තියෙන්නේ කියලා. දැන් අපි මත්ස්‍යය ගත්තොත් සමහර මත්ස්‍යයෝ ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ දීවර හා ජලජ සම්පත් පනතෙන් ආරක්ෂිත කරලා තියෙනවා. ඒ වනි අයව නියදී එකතු කරන්න යනවා නම් ඒ පනතෙන් අවසර ගන්න ඕනේ. උදාහරණයක් විදිහට ලෝකයේ ඉන්න ලොකුම මත්ස්‍යයා මිනිමුතු මෝරා වේල් ෂාක් ආරක්ෂිත වෙලා තියෙන්නේ දීවර හා ජලජ සම්පත් පනතේ. ඒ වගේම ලංකාවේ ඉන්න කසමෝරු විශේෂ 3 මුහුදේ ඉන්න ආරක්ෂිත වෙලා තියෙන්නේ දීවර හා ජලජ සම්පත් පනතෙන්. එතකොට එවැනි සතුන් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කරනවා නම් මේ පනත් දෙකෙන්ම සමහරලාට අවසර ගත යුතු වෙනවා. මොකද දීවර හා ජලජ සම්පත් පනතේ තියෙනවා අවසර දීමේ ක්‍රියාපටිපාටියක් දීවර සම්පත් සම්බන්ධයෙන් ඒගොල්ලෝ ප්‍රකාශයට පත් කරලා ආරක්ෂා කරලා තියෙනවා නම්. අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් දැන් ඇස්බෑව වගේ සතුන් සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කරනකොට ඒගොල්ලන්ව ආරක්ෂා කරලා තියෙන්නේ වන සත්වා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂා කිරීමේ ආඥාපනතිනුත් දීවර හා ජලජ සම්පත් පනතිනුත් කියන දෙකෙන්ම හැබැයි අවසර ගත යුතු වෙන්නේ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විතරයි. නමුත් ඒ පනතෙන් ආරක්ෂිත නැති මිනිමුතු මෝරා, කස මෝරා විශේෂ 3 ඒ වගේම ලංකාවේ ඉන්න මුහුදේ ඉන්න සමහර අපෘෂ්ඨ වංශීය සතුන් සම්බන්ධයෙන් ගන්නකොට දීවර හා ජලජ සම්පත් පනත යටතේ අවසර ලබා ගැනීමේ අවශ්‍යතාවයක් අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා. ඒක නිසා මේක ගොඩක් අය අමතක කරලා කටයුතු කරලා ගැටලු ඇති වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පොඩ්ඩක් සැලකිලිමත් වෙන්න. වන සත්වා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂා කිරීමේ ආඥාපනතෙන් ආරක්ෂිත නැති වෙච්ච ජලයේ ජීවත් වෙන සතුන් සම්බන්ධයෙන් දීවර හා ජලජ සම්පත් පනතෙන් ආරක්ෂා කරලා තියෙනවාද කියලා. ඊළඟට වන ශාක ගත්තොත් වන ශාක වලින් කොටසක් ආරක්ෂිත ශාක විදිහට තියෙනවා. වන සත්වා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂා කිරීමේ ආඥාපනතේ 42 වෙනි වගන්තියේ තියෙන 8 වෙනි උපලේඛනය සහ වන සංරක්ෂණ ආඥාපනතේ 18 වෙනි වගන්තියේ තියෙන උපලේඛනයෙන්. එතකොට බලන්න ඒවා ඒ ආරක්ෂිත ශාක ගොන්නේ තියෙනවාද කියන එක. ඒ වගේම සමහර ශාක තියෙනවා ඒවා කුරුඳු ශාකයට නෑකම් කියන සමහර වනගත ශාක ආරක්ෂා කරලා තියෙන්නේ වන සත්වා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂා කිරීමේ ආඥාපනතේ 45 වෙනි වගන්තියෙන්. එතකොට මේ වගන්තිය උල්ලංඝනය නොවෙන්න, ඒ නියෝග උල්ලංඝනය නොවෙන්න ඒ දේ කරන්න උත්සාහ කරන්න පුළුවන්. When it comes to wild animals, they are all protected under either the Fauna and Flora Protection Ordinance, and in a small number of cases of aquatic species, it's under the Fisheries and Aquatic Resources Act. If I cite a few examples, the largest fish in the world, the whale shark, is protected under the Fisheries and Aquatic Resources Act, and so are the 3 species of thresher sharks which are found in these oceans. And in addition, there are certain other species also which are under the
Fisheries and Aquatic Resources Act, and therefore, if such species are being used, they have to get permission from the Department of Fisheries and Aquatic Resources. And there are certain species which are dually protected under both the Fauna and Flora Protection Ordinance and the Fisheries and Aquatic Resources Act, such as the sea turtles. And in such cases, the permission should be obtained from the Wildlife Department under the Fauna and Flora Protection Ordinance. Then when it comes to wild plants, they are either protected under section 42 or 45 of the Fauna and Flora Protection Ordinance or under section 18 of the Forest Conservation Ordinance. So we have to look at the schedules and see under which act which is protected and act accordingly. එතකොට වනසත්ව වෘක්ෂලතා ආරක්ෂා කිරීමේ ආඥා පනතේ විතරක් තියෙනවා විශේෂයක්. ඒ තමයි දැඩි ලෙස ආරක්ෂිත විශේෂ තියෙනවා. දැනට ලංකාවේ දැඩි ලෙස ආරක්ෂිත විශේෂ විදියට තියෙන්නේ ක්ෂීරපායි සතුන්, උරගයින් සහ පක්ෂීන්ට විතරයි. මෙතන ක්ෂීරපායි සතුන් ඉන්නවා විශේෂ 20ක්, උරගයෝ විශේෂ 18ක්, පක්ෂී විශේෂ 63ක් ඉන්නවා. මේ උරග විශේෂ ගාන ඔයගොල්ලෝ පනත බැලුවොත් හම්බ වෙන්නේ 16යි. හැබැයි ඒක දැන් 18ක් වෙලා තියෙනවා. ඒ 18 වෙන්න හේතුව තමයි මේ ස්ප්ලිට් ස්පීෂීස් එහෙම නැත්නම් විශේෂ වලින් තව විශේෂයක් ඇති වෙන එක හින්දා කොෆටිස් නැත්නම් කුරුබෝදිලි මගේ විශේෂ දෙකක් ඉන්නවා. ඔබ දන්නවා එක විශේෂයක් ඉන්නේ නකල්ස් වල, අනිත් විශේෂය ඉන්නේ හෝටන් තැන්න සහ නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ. ඒතකොට මේ විශේෂ දෙකම එක විශේෂයකින් පස්සේ දෙකට කඩලා තියෙන හින්දා ඒ දෙකම ආරක්ෂිත වෙන්නේ දැඩි ලෙස ආරක්ෂිත තත්වයෙන්. ඊළඟට විශේෂම සිද්ධියක් තියෙනවා. ඒ තමයි පසුගිය කාලේ අලුතෙන් හොයාගත්තා සෙරටෝෆෝරා උකුවෙලි කියලා ආචාර්ය උකුවෙල මහත්මයා වෙනුවෙන් නම් කරපු අංකටුස් විශේෂයක්. අංකටුස්සන්ගේ නීතිමය ආරක්ෂාව ගත්තාම සියලුම අංකටුස්සන් ගණයේ විදියට ආරක්ෂිත වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා අලුතෙන් මේ ගණයේ විශේෂයක් හොයාගත්තොත් එයා ඉබේම දැඩි ලෙස ආරක්ෂිත සතෙක් වෙනවා. ඒ නිසා උරගයෝ ගාන දැන් 18ක් වෙලා තියෙනවා. ඒක විශේෂ තත්ත්වයක්. අනදේ තියෙන්නේ 16ක් වුණා. ඊළඟට ආරක්ෂිත සතුන් ඉන්නවා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයෙන්. එතකොට ලංකාවේ ඉන්න සියලු මත්ස්‍යයන්ගෙන් ආරක්ෂිත මත්ස්‍යයන්, ආරක්ෂිත උභයජීවීන්, ආරක්ෂිත අපෘෂ්ඨ වංශයන් සහ ආරක්ෂිත ශාක එක්කම ආරක්ෂිත කියන කණ්ඩායමට වැටෙන්නේ. ඊළඟට ආරක්ෂිත නොවන අය ඉන්නවා. මේ ආරක්ෂිත නොවන අය සම්බන්ධයෙන් උත් පරීක්ෂණ කරන්න අවසර ගැනීම අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මොකද ගොඩක් අය හිතනවා අවසර ඕනේ නැහැ ආරක්ෂිත නැතිනම් කියලා. නමුත් ආරක්ෂිත නැහැ කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන් අනාරක්ෂිත කියන එක නෙවෙයි. සමහර කටයුතු කරන්න අවසර තියෙනවා කියන එක විතරයි. ඒක නිසා පරීක්ෂණ කරන්න වගේ දේවල් වලට මෙහෙදී එකතු කරනවා නම් ඒ සඳහා අවසර ගන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම පනතේ ප්‍රතිපාදන අනුව. දැන් මේ දේ නොදැන අහුවෙච්ච විදේශිකයෝ පිරිසක් තාමත් ලංකාවේ ඉන්නවා. නඩු විභාගයකට ලක් වෙලා ඒගොල්ලෝ මේ පනත කියවලා non protected නේ. ඒක නිසා අපිට ඕන තරමකින් එකතු කරන්න පුළුවන් කියන වගේ සාවද්‍ය පරිකල්පනයකින් කටයුතු කළා. When it comes to the Fauna and Flora Protection Ordinance, there are strictly protected species, and strictly protected species are there only for mammals, reptiles, and birds. There are 20 species of strictly protected mammals, 18 species of strictly protected reptiles, and 63 species of strictly protected birds. When it comes to protected species, there are protected mammals, reptiles, birds, and also protected fish, amphibians, and invertebrates, as well as plants. And there are non-protected species which also enjoy a certain degree of protection under the provisions of the Fauna and Flora Protection Ordinance. Therefore, the mere fact that a species is non-protected does not mean that one can do anything about these species, because the legal protection is not given to them in certain cases, but there are certain aspects of legal protection that is also afforded or extended to non-protected species. Then there are 4 types of research that I have identified. One is local research, the second is collaborative research, and collaborative research again is of 2 types. It is within Sri Lanka or outside Sri Lanka, and the law applies in different aspects to these researchers. ලංකාවේ තියෙන පරීක්ෂණ අපි ගත්තොත් පරීක්ෂණ ප්‍රධාන කොටස් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි ලංකාව තුල කරන පරීක්ෂණ. තනියෙන් නැත්නම් අපි හුදකලා කරන පරීක්ෂණ විදියට ගන්න පුළුවන්. දැන් ගොඩක් වෙලාවට අපි තරුණ ජීවවේදීන්ගේ සංගමය වගේ ගත්තොත් මේක ගොඩක් වෙලාවට සංගමය විසින් කරන පරීක්ෂණයක් වෙන්න ඕන. එතකොට ඒක ලංකාව තුල කරන ලෝකල් රිසර්ච් එකක් නැත්නම් ස්ථානගත පරීක්ෂණයක් වෙනවා.
සමහරවිට Tamanට විශේෂඥ දැනුමක් නැත්නම් අපි විශ්වවිද්‍යාලයක් හෝ පර්යේෂණ ආයතනයක් එක්ක එකතු වෙලා කරන්න පුළුවන්. ඒවා තමයි collaborative research නැත්නම් ඒකාබද්ධ පර්යේෂණ විදියට අපි නම් කරන්නේ. මේ ඒකාබද්ධ පර්යේෂණත් ලංකාව තුල සම්පූර්ණ වශයෙන් කරන ඒකාබද්ධ පර්යේෂණ තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ලංකාවෙන් පිටත පර්යේෂණය කරනවා වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා මේ පර්යේෂණයේ ස්වභාවය සහ ස්වરૂපය අනුව අපි පරිස්සම් වෙන්න ඕන කොහොමද කරන්නේ කියලා. පළවෙනි එක තමයි Tamanට තනියෙන් පරිශ්‍රණයක් කරගන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් ලේසි, ගොඩක් ශක්තිමත්, ගොඩක් යහපත් ඒ தත්ත්වය. අපි තවත් පාර්ශවයක් සම්බන්ධ කරගන්නවා නම් ඒ සම්බන්ධ කරගන්නා පාර්ශවයේ කවුදයි කියා Taman කල්පනා කරලා කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒක රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක් වෙන්න පුළුවන්, පෞද්ගලික විශ්වවිද්‍යාලයක් වෙන්න පුළුවන්, පෞද්ගලික අධ්‍යාපන ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්, නැත්නම් රාජ්‍ය පරිශ්‍රණ ආයතනයක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ලංකාවෙන් නියදී පිටරටට ගෙනියනවා නම් අන්න එතෙන්දී ගොඩක් කල්පනාකාරී වෙන්න ඕනේ. මොකද නියදී අවභාවිතා වීම වැළැක්වීම සඳහා ලංකාවේ තියෙන නීති වලින් මේකට යම් නීතිමය රාමුවක් සකස් වෙලා දැනට තියෙනවා. ඒතකොට ලංකාවෙන් එළිය කරන යම් කිසි පරීක්ෂණයක් තියෙනවා නම් ඒ සඳහා ලංකාවෙන් පිටතට මේ ද්‍රව්‍ය ගෙනියන්න වනසත්තා වෘක්ෂලතා ආරක්ෂා කිරීමේ ආඥා පනත යටතේ හෝ වන සංරක්ෂණ ආඥා පනතේ යටතේ හෝ අවසර ලබා ගැනීමක් අත්‍යවශ්‍ය වෙනවා. මේ අවසර ලබා දීම කරන්නේ දීපාර්ශ්වික ගිවිසුමක් ආකාරයෙන් රජය මැදිහත් වෙච්ච පර්යේෂකයා රජය සහ පර්යේෂණයට ඒ පැත්තෙන් ලබා ගන්න ආයතනය කියන ආයතන තුනම සම්බන්ධ වී යුතුයි. විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙනවා මෙතන රජය මැදිහත් පාර්ශවයක් වේ යුතුයි. ඒ රටින් පිටට යම් කිසි දෙයක් ගෙනියන සෑම එකඟතාවයකටම. ඒව නැතුව ද්විපාර්ශ්වික එකඟතාවයක් එන්න බෑ. මෙතන තියෙන්නේ ත්‍රිපාර්ශ්වික එකඟතාවයක් නැත්නම් රජයේ මැදිහත් වෙලා ඒ කියන්නේ රජයේ විදුවෙන් වන සත්ත්ව වෘක්ෂලතා ආරක්ෂා කිරීමේ ආඥා පනත යටතේ වනජීවී සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හෝ එහෙම නැත්නම් වන සංරක්ෂණ ආඥා පනත යටතේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මැදිහත් වෙලා තමයි මේ දේ දැන් කරන්න කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. මේ නීතිමය රාමුව කාලයකට ඉස්සෙල්ලා සකස් කරලා තියෙනවා අවභාවිතාව නැවැත්වීම සඳහා. මොකද නැත්නම් වෙන්නේ අවභාවිතාවක් වුණාම ලංකාවට මේ අයිතිවාසිකම් ගන්න ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙන හින්දා. If it is research outside Sri Lanka, the permission to export is given either under the Fauna and Flora Protection Ordinance by the Wildlife Conservation Department or by the Forest Department under the provisions of the Forest Conservation Ordinance. There is a basic framework that had been established several years ago to prevent any kind of abuse that can happen outside this country. And if it is if it is research outside Sri Lanka, the legal permission to export is done through a material transfer agreement, and material transfer agreement has restriction clauses about further users, intellectual property rights, commercialization, and cross licensing. ලංකාවෙන් පිටත යම් කිසි කෙනෙකුට නිදර්ශනයක් ගෙනියනවා නම් අතීතයේ ඉගෙනගත්ත පාඩම් වලින් දැන් ද්‍රව්‍ය හෝමාරු ගිවිසුමක් කියලා ගිවිසුමකට අත්සන් කරන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ පර්යේෂණ ආයතනයකට තමයි මේක අත්සන් කරන්න වෙන්නේ. Tamanට පෞද්ගලිකව මේක අත්සන් කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ලංකාවේ පිළිගත් පර්යේෂණ ආයතනයක් කරහා ඒක වෙනත් රටක පිළිගත් පර්යේෂණ ආයතනයක් එක්ක කරන්න ඕනේ රජයත් මැදිහත් වෙච්ච ගිවිසුමක්. එතකොට ඒකේ තියෙනවා සීමා කිරීමේ වගන්ති කීපයක්. එකක් තමයි වැඩිදුර භාවිතාව සීමා කරනවා. අවසර නැතුව කරන්න බෑ. ඊළඟට බුද්ධිමය දේපල අයිතිවාසිකම් ලබා ගැනීම සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි කිරීමක් එතන තියෙනවා. ඊළඟට වාණිජ්‍ය පරමාර්ථයක් සඳහා භාවිතා කිරීමේ ඉඩ ප්‍රස්තාව තියෙනවා නම් ඒක කෙසේ විය යුතුද කියන එක ගැන කටයුතු කරන්න ඕන. මුලදීම වාණිජ්‍ය පරමාර්ථයක් සඳහා පරීක්ෂණ කරන්න එපා කියන එක නෙවෙයි එතනින් කියන්නේ. ඒක කරනවා නම් අවංකව කරන්න ඕන කියන එක. ඊළඟට ක්‍රොස් ලයිසන්සින් කියන එක නැත්නම් හරස් බලපත්‍ර ලබා දීම කියන වංචනික ක්‍රියාව වැළැක්වීම සඳහා වකන්ති තියෙනවා. වරස් ප්‍රසාද කියන්නේ අපි ආයතන දෙකක් අතර තියෙන පරීක්ෂණ කරන්න විතරයි. මේ දෙවෙනි ආයතනය විදේශීය රටක සමහරට ඒගොල්ලන්ගේ ආයතනයක් එක්ක සනුබද්ධිත සම්බන්ධිත වාණිජ්‍ය ආයතනයක් එක්ක එකඟතාවයකට එනවා. අපිට නොපෙන්වා අපිට වසංකර මේකේ සත්‍ය తත්වය. එවැනි සංකූලතා ඇති නොවෙන්නට තමයි අපි මේ ක්‍රොස් ලයිසන්සින් නැත්නම් හරස් ලියාපදිංචි කිරීම නැත්නම් හරස් බලපත්‍ර ලබා දීම කියන දේවල් වළක්වන්න කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. මේක මේ පහුගිය කාලේ නොදැනුවත්වම අපේ සමහර පරීක්ෂකයෝ නරක නාම ලබාගත් කාරණයක් වෙච්ච ඉන්න අපි ඒක දාලා තියෙනවා රටේ ආරක්ෂාවටත් පුද්ගලයන්ගේ
කීර්ති නාමය සහ ඒගොල්ලන්ගේ ඉදිරි කටයුතු වලටත් කියලා මේ කාරණාවල් හතර ගැන අපි කටයුතු කරන්නේ. බුද්ධිමය දේපල පනත ගැන කතා කරනකොට මේක වෙනා නෑ මට කතා කරන්න. අපේ නිෂ්පාදන වලට හොරෙන් පේටන්ට් අරගෙන තියෙනවා විදේශීය රටවල් වල. ඒක තමයි ඒක දාන්න හේතුව. මේ ටික තමයි මට කියන්න ඕනේ උනේ ඔබට. ලංකාවේ මම ආපහු සැරයක් මුලින්ම කියපු කාරණාව අවධාරණය කරන්න ඕනේ. මෙතනින් කාරණා තුනම මම හිතන්නේ ඔබට ඉස්මතු වුණා. පළවෙනි එක තමයි පරීක්ෂණ කරන පරීක්ෂකයන්ව අපි ආරක්ෂා කිරීමට නීතිමය රාමුව පාවිච්චි කරනවා. පරීක්ෂකයන්ව දිරිමත් කරන්න අපි නීතිමය රාමුව පාවිච්චි කරනවා. දෙවෙනි එක තමයි ඒක යාමනය කරන්න නීතිමය රාමුව පාවිච්චි කරනවා. මොකද පරීක්ෂණයක් කරනවා කියන එක විශේෂ වරප්‍රසාදයක් ඇත්තේ කරනවා නම් ඒක යාමනය කිරීම ඒ සම්බන්ධයෙන් විශේෂයට අදාළ රජයේ ආයතනයේ වගකීම හා යුතුයකම වෙනවා. තුන්වෙනි එක තමයි ඒක යම්කිසි ආකාරයෙන් විධිමත් කරන්නට සිද්ධ වෙනවා. උදාහරණයක් විදිහට මොනවා හරි එකතු කරන පරීක්ෂණයක් නම් ඒ එකතු කරන්නේ මොනවාද කොහෙන්ද කියන එකත් නිරීක්ෂණ පරීක්ෂකයක් කරනවා නම් ආරක්ෂිත ප්‍රදේශයකින් ඒගොල්ලන්ට දෙන විශේෂ වරප්‍රසාදය කොයි ආකාරයෙන්ද කරන්නේ කියන ඒ වගේ කාරණාවල් හින්දා. If I may summarize the main points, you can see that the legal framework is such that Sri Lanka encourages research by helping researchers and affording them special privileges and also making sure that their rights and obligations are also protected under the law. The second is it regulates research by giving certain guidelines and certain criteria. And the third one is that research is also subjected to scrutiny by the authorities that give permission to it. I also make this a point once again to thank the organizers of this event who had taken great pains to facilitate this event, and also to Professor Hiran Namarsekara who invited me for this occasion. අවසාන වශයෙන් මගේ ස්තුතිය සහ ප්‍රණාමය මේකේ තාක්ෂණික සහාය ලබා දීමට කටයුතු කරපු මේ මාවට ඉන්න ඔබට තිරෙන් ඔපෙනෙන සියලු දෙනාටවත් ඒ වගේම මේ අවස්ථාවට මට ආරාධනා කරපු මහාචාර්ය හිරාන් අමරසේකර මැතිතුමාට ස්තුතියි. Thank you, Jagat. It's very good and inspirational, and for the young researchers, it's very valuable because sometimes they go and look for the specimens in the forest without knowing the field, and they will be caught by the police. There is a question by our Salindra Kasun from YBA. He is asking, can you mention any book or reference we can refer on this getting research permit for wildlife research? ඒ සඳහා කිසි පොතක් නැහැ. නමුත් යම් කිසි කෙනෙක් පරීක්ෂණයකට අයදුම් කරනවා නම් ඒ අයදුම් පත්‍රයත් එක්ක පොඩි ගයිඩ්ලයින් එකක් නැත්නම් මාර්ගෝපදේශ පද්ධතියක් තියෙනවා. ඊට වැඩිය යමක් දැනගන්න ඕන නම් මම හිතන්නේ වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට ගිහින් මේ කාරණාවල් අහලා දැනගන්න පුළුවන්. කාලෙකට ඉස්සෙල්ලා පරිසර අමාත්‍යාංශයේ ජෛව විවිධත්ව ඒකකෙන් උත්සාහ කළා මෙවැනි පොත් දෙකක් ප්‍රකාශයට පත් කරන්න. නමුත් ඒක මම හිතන්නේ ආරමුදල් ප්‍රශ්නයක් නිසා බැරි වෙන්නේ නැති ඒගොල්ලන්ට. නමුත් මේ එකඟතා ගිවිසුම් හදලා මේ එකඟතා ගිවිසුම් ක්‍රියා කර යුතු ආකාරය පිළිබඳව පොඩි ගැටලු තියෙනවා. ගොඩක් අයට විද්‍යාත්මක පරීක්ෂකයන්ට මේ නීතිමය කරුණු ඒ අහපු මහත්මයා අහනවා වගේම නුහුරු දේවල්. ඒක නිසා මේක සරල භාෂාවෙන් පැහැදිලි කරලා පොත් දෙකක් ප්‍රකාශයට පත් කරමු කියලා අපි අදහසක් ආවා. නමුත් ඒක ක්‍රියාත්මක වුණේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඒක පොඩි ගුණතාවයක් තියෙනවා කියලා. I think it's a good idea to start publishing, no? I think EFL or even you can take a leadership. I can help them if any other organization takes that initiative. I will extend my fullest cooperation. There is no two questions about it. Someone has to take the initiative because it costs, and it is not something that is cost effective or cost efficient. So they have to bear it as some donation or something to publish, because we can't sell it for profit, I suppose, because researchers are not to be given that kind of commercial position. I personally believe that if we can publish it and give it free, that will be the best. Thank you, Jagat. Now the next presentation is by Hiranya Sudasinghe. Now, if you want all the program, I have put it on this chat. And also, if you have questions, you can type it in the chat. Hiranya was from Visipatana College and he joined YBA. And now he's doing PhD in Germany. His talk is on freshwater fish in Sri Lanka and research trends. Good afternoon, everyone.
I'm going to give you a brief introduction about the freshwater fishes in Sri Lanka and a quick overview of the research we have been doing on freshwater fishes over the past few years and share a few lessons that we have learned from this ongoing work. These two graphs show the accretion of freshwater fishes and some other groups of animals in Sri Lanka over the years. As you can see, the number of freshwater fishes have been gradually accumulating over the past 2 centuries. We all know Sri Lanka is a part of a global biodiversity hotspot. There are about 95 freshwater fishes in the island, among which about half are endemic. Among the 22 families in freshwater fishes, the family Cyprinidae dominates. This is the same in Asia as well. And today I'm going to focus mainly on our work on the cyprinid fishes in Sri Lanka. In addition to the native freshwater fishes, there are about 30 alien or exotic species that have been introduced to the island for various different reasons. Among the native species, about 60 are listed as threatened according to the recent National Red List. There are two endemic genera of freshwater fishes in Sri Lanka. One is the anabentoid genus Malpoluta, which is monotypic and represented by Malpoluta kretzeri, whereas the other endemic genus is the genus Rasboroides belonging to the family Cyprinidae and represented by two species, Rasboroides pallidus and Rasboroides vetrifloris. This slide shows the diversity of the Sri Lankan cyprinids. There are 14 genera of cyprinids, and as you can see, it ranges from the smallest cyprinid in Sri Lanka, which is the Horthandia atukorali, which is also the smallest fish in Sri Lanka, and to one of the largest fishes in Sri Lanka, which is Torkudri. Most freshwater fish research in the past had focused on taxonomy, ecology, and fisheries. Until about 15 years ago, all taxonomic work was based on morphology. However, during the past few years, there's a shift from traditional taxonomy, and now we include several other data such as molecular data, ecological data, and geographic data. Our recent work seeks to understand several evolutionary questions, such as what are the evolutionary relationships and the phylogenetic affinities of the Sri Lankan freshwater fishes? What are the phylogeographic structure and the patterns of diversification in the Sri Lankan freshwater fishes? We also use a combination of criteria such as morphology, molecular data, and geographic distributions to delineate species boundaries in a general lineage concept of a species. This is important because a coherent understanding of the identity and the distribution of a species is the starting point for conservation planning and conservation management. Here's an example of a molecular phylogeny of the genus Devario in Sri Lanka. Genus Devario is one of the most common genus in Sri Lanka, and a recent revision based on morphology recognized 6 species as Devario malabaricus, Devario monticola, Devario micronema, Devario annatali, Devario udeni, and Devario patirana. In this phylogenetic tree, the bar at the bottom shows the divergence timing scale, and as you can see, the Sri Lankan species have diversified about 5 million years ago from an immigrant from India. The bars to the right are the results of molecular species delimitation methods, and as you can see, the 4 species, Devario micronema, Devario annatali, Devario udeni, and Devario patirana were delimited as a single species based on the molecular results. However, this is only molecular results. We then look at morphology as well.
In our morphological analysis, we found there are no consistent differences between the three species Devario udeni, Devario and natali with Devario micronema. However, even though the molecular species delimitation delimited Devario micronema and Devario pathirana as a single species, there is a clear morphological differences between these two, and also in terms of geographic distribution, Devario pathirana is confined only to the Nilvala basin, whereas Devario micronema is widespread in the rainforest habitats from Kalani to Gin basins. Therefore, we retain Devario pathirana as a valid species. Interestingly, we also discovered a new species of Devario from the headwaters of Maya, and we named this species as Devario memorialis in memory of the people who died during the disastrous landslide in Aranayaka in May 2016, during which our fieldwork was in progress. As you can see, the memorialis lineage has diverged from the micronema lineage about 4 million years ago during the Pliocene. Devario memorialis is found only in Aronaic area, so it is a narrow range endemic and warrants special protection. As you can see, it is a clearly distinct morphologically, as well as it is clearly distinct genetically from rest of the Sri Lankan species of Devario. Also, from the phylogeny, the timing analysis of the phylogeny, you can see that Devario pathirana and Devario micronema have diverged only about 1.5 million years ago during Pleistocene, and that may be the reason why the genetic data or the genes that we have sequenced and analyzed do not reflect their morphological divergence. Next, I will take an example of the endemic cyprinid genus Rasboroides. A revision based on morphology alone recognized 4 species in the island as Rasboroides pallidus, Rasboroides vaterifloris, Rasboroides rohani, and Rasboroides nigromarginata. However, our molecular analysis recovered only 2 distinct clades, which we recognize as Rasboroides pallidus and Rasboroides vaterifloris. One of the species described as Rasboroides rohani was in fact from Suryakanda in the Walaway Basin. It is the lower of the 2 locations marked in red in the map, and as you can see, it is clearly an outlier in terms of distribution, but falls within Rasboroides pallidus in our molecular phylogeny. Another outlier is the population of Mahavali River near around Ginigathena area at top of the map. As you can see, it too falls within Rasboroides pallidus in our molecular phylogeny. Similarly, the previously recognized Rasboroides nigromarginata too fell within Rasboroides vaterifloris in our molecular phylogeny. Therefore, all this data suggests that Rasboroides pallidus and Rasboroides rohani are a single species. Similarly, Rasboroides vaterifloris and Rasboroides nigromarginata are a single species. But there's an unusual thing here. All the populations of this genus Rasboroides in Sri Lanka are distributed in an elevation of about from sea level to about 200 meters. However, both the Mahavali population and the Suryakanda population, the elevation is about 600 and 1000 meters respectively. This is very strange. So we dug a little bit deeper. We looked at the haplotype distribution of the species of Rasboroides in Sri Lanka. And as you can see in this haplotype network for the cytochrome B gene, the samples from Mahavali, the samples from Suryakanda, and samples from Bentara all formed a single haplotype. This do suggest that these share a shared recent ancestry. In other words, it means the Suryakanda and Ginigathena populations have been recently introduced, probably from a stock or a native population from the Bentara River. This is a simple example
of how we can use molecular data to trace back origins of introduced or translocated populations to various other habitats. We have also used this method to detect other such exotic populations in Sri Lanka as well. Now let's take another example. This time I'm going to focus on the genus Rasbora. Genus Rasbora is probably the most widespread and one of the most common encountered groups of fishes in Sri Lanka. A revision few years back recognized 5 species in Sri Lanka. This was based only on morphology, and based on this revision, 2 were considered to be shared between Sri Lanka and India. These are Rasbora microcephalus and Rasboroides dandia, whereas the rest 3, Rasbora nagzi, Rasbora amidajai, and Rasbora vilpita, were considered as endemics. Now this slide shows the divergence time in analysis that we did for Rasbora. As you can see, the diversification of Rasbora is estimated to have started about 15 million years ago, and we recognize 6 distinct lineages of Rasbora within the island. As you can see from this phylogeny, we recognize a new species of Rasbora, which we named as Rasbora adisi. The name adisi in Sinhala means either mysterious or enigmatic. The reason we thought this would be appropriate name is because this species is genetically quite distinct from the species of Rasbora. However, morphologically, it is very cryptic or enigmatic. What is more interesting about this species is this is the first species that we discovered as an endemic confined to the eastern basins, such as headwaters of Galloya, Kumbukwan, and Kirindi basins. We later found also a new species of Labuka from the headwaters of Galloya basin, which we named as Labuka hema. As this talk is meant to be about research trends, let me sum up the new directions that freshwater fish research in Sri Lanka are heading. First, the way we do taxonomy is changing. We are now routinely integrating morphological and molecular data into taxonomy. Second, we have applied molecular methods to detect the translocations of species across basin and identify the origins of such species. Species boundaries are assessed following a general lineage concept of a species that combine molecular phylogenetics, phylogeography, molecular species delimitation methods, multivariate statistics, morphometrics, and meristics. We identify the putative species and their identities are clarified, and the taxonomy is stabilized, which is very important for conservation planning and management. Our haplotype analysis have revealed previously unknown genetic structure, especially within the river basins of the wet zone. Almost every endemic species in every major wet zone basin, such as Kalani, Kalu, Ging, Nilwala, has genetically characterized populations. I'm emphasizing this point because up to now, all our national conservation efforts have been focused on morphologically identified species. Given the genetic structure within these river basins, however, we must now pay more attention to conserving populations, not just species. But we need to focus our attention not only to the wet zone, but also the dry zone as well. There are some distinct genetic signatures in basins such as East basins in Sri Lanka, such as Gal, Kumbukan, Manik, as well as in northern basins such as Malwatuaya. However, water is being routinely transferred across river basins now by irrigation or hydropower schemes. For example, the Uma oil scheme will be transferring water from Mahavali River, which drains to the northeast, to the Kirindi River, which drains to the south. Of course, fishes too will go or move with this water. So it is possible that the Mahavali endemics
will end up in Kirindi Oya in the future. And also we can expect some genetic signatures or differences from in the Kirindi basin changing in future with the result of hybridization or introduction between populations of Mahavali. So as you can see, studies of freshwater fish are accelerating and adapting to emerging methods. The next frontier will be application of genomics to these studies to understand more about the evolutionary history of these freshwater fishes in the island. Before I close, I want to acknowledge the support given to me by the Department of Wildlife Conservation and the Forest Department, especially granting me permits to do all the field work in the island. If not for their cooperation, none of this work would have been possible. Thank you. Thank you, Hiranya. That is on how the new trends in taxonomy. අපි ඉස්සර රූප විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ මත අපේ YBA එකේ මුගක් අය විශේෂ අයිඩෙන්ටිෆයි කරා. නමුත් දැන් පස්සේ ඒක මොලිකියුලර් මෙතඩ්ස් වලින් ෆයිලොජෙනෙටික් ඇනලිසිස් වලින් රූප විද්‍යාත්මක ලක්ෂණ වෙනුවට වංශ ප්‍රවේණික ලක්ෂණ ඥාන තාක්ෂණයේ අනුක ජීව විද්‍යාව අනුව හඳුනා ගැනීමේ නව ප්‍රවණතාව ගැන තමයි හිරණ්‍ය පරීක්ෂණ කළ තිබුණේ. If you have questions, you can ask. So we will take the questions at the end. The next presentation is by Dr. Bandara. Dr., are you present? Dr. Inon either? Yes, sir. Right. You are now studying at Ocean University, no? Ocean University. I finished my studies right now. I finished your studies, right? Yeah. Now, today you will be talking about marine faunal diversity in Sri Lanka and current research trends on marine faunal diversity. සුබ දේශනක් හැමෝටම. මම ගායත්‍ර බණ්ඩාර සහ මම මැරින් රිසර්චර් කෙනෙක්. එතකොට අද මම ප්‍රසන්ට් කරන්න යන්නේ ලංකාවේ මොනකද්ද දැනට තියෙන මැරයින් ෆෝනල් ඩයිවර්සිටි එක සහ දැනට ලංකාවේ කරගෙන යන රිසර්ච් ට්‍රෙන්ඩ්ස් මොනවද කියලා ඒ සම්බන්ධයෙන්. මැරින් ෆෝනල් ඩයිවර්සිටි එක ගත්තොත් එහෙම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මුහුද කියලා කියන්නේ ලෝක ගෝලයෙන් 70%ක්ම කව වෙලා තියෙන මුහුදෙන්. අපි මේ ජීවත් වෙන්නේ 30%කටත් වැඩි අඩු ප්‍රමාණයක. හැබැයි මේ මුහුදේ 70%ක් තිබ්බට එකම විදිය නෙමෙයි තියෙන්නේ. ඔය පළවෙනි පින්තූරෙන් දකිනා වගේ මුහුදම ක්ලියර් මුහුදක් හැමතැනම දකින්න නෑ. සමහර වෙලාවට මුහුදේ කොරල් රේෆ්ස් තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට ඒ තුන්වෙනි පින්තූරේ වගේ මුහුදේ ලැගූන් එකක් සහ එස්චුරි එකක් තියෙන්න පුළුවන්. ඒක කියන්නේ ෆ්‍රෙෂ් වෝටර් මික්ස් වෙලා තියලා බ්‍රැකිෂ් වෝටර් වෙන්න පුළුවන් මුහුද. ඊට අමතරව මුහුද මේ වගේ ෂැලෝ ඒරියා එකක් වෙන්න පුළුවන්. කොරල් ඩෙප්ත් එක බොහොම අඩු ඔය ඇල්ගී බෙඩ් එකක් වගේ එහෙම ඒරියා එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මැන්ග්‍රූව් තියෙන ෆොරස්ට් එකක් මුහුදේ තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔය වගේ ආටිෆිෂල් අන්ඩර්වෝටර් ආටිෆිෂල් දේවල් තියෙන්න පුළුවන් මුහුදයට. ඒ වගේ මුහුදේ ගැඹුර වෙනස් වෙන්න පුළුවන් තනින් තැනට. ඒ වගේම මුහුදේ ඩෙන්සිටි එක එහෙම නැත්නම් මුහුදේ ප්‍රෙෂර් එක මේ වගේ හැමදේම තනින් තැනට වෙනස්. ඒ වගේම එකම තැන වුණත් කාලෙන් කාලට මේ තත්පරෙන් තත්පරයටවත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේ ලොකු ඩයිනමික් එකක් මුහුද තියෙනවා. එතකොට මේ මෙහෙම වෙනසක් ලොකු වෙනසක් තියෙන හින්දා ඒ වෙනසට අනුව තමයි මුහුද ජීවත් වෙන හැම සතෙක්ම ප්ලාන්ට් එකක්ම හැඩ ගැහිලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒක හින්දා මුහුදේ අපිට ලොකු ඩයිවර්සිටි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මුහුදේ ගත්තොත් එහෙම විද්‍යාවට අනුව මුහුද තමයි ජීවයේ ආරම්භය සිද්ධ වුණේ මුහුදේ. ඉතින් ඒක නිසාත් මුහුදේ අපිට ලොකු ඩයිවර්සිටි එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ලොකු ස්පීසිස් ගණක් අපිට මුහුදේ ජීවත්. එතකොට අපි මුහුදේ ෆෝනල් කමියුනිටි එක ගත්තොත් එහෙම ඒ කියන්නේ සත්ත්ව ප්‍රජාව ගත්තොත් එහෙම අපිට මාළු ගැන විතරක් කතා කරලා හරියන්නේ නැහැ. මාළුන්ට අමතරව මුහුදේ තව හුඟක් සත්ත්ව ජීවත් වෙනවා. උදාහරණ විදිහට කොරල් soft coral තියෙනවා, ඊට පස්සේ hard coral තියෙනවා, marine sponges තියෙනවා, ඊට අමතරව කකුළුවෝ ජීවත් වෙනවා, molluscs ජීවත් වෙනවා, ඊට පස්සේ reptiles ජීවත් වෙනවා, marine reptiles ලා, ඔය snakes ලා, ඊට පස්සේ casper වගේ අය, ඊට පස්සේ ආය marine birds ලා මුහුදවල ජීවත් වෙනවා, ඊට පස්සේ marine mammals ලා ජීවත් වෙනවා. තව নানা ප්‍රකාර සත්ත්ව වර්ග මුහුදේ faunal community එකට අයිති වෙනවා. ලෝක ගත්තොත් එහෙම ප්‍රධාන වශයෙන් අපි ඉස්සලා මාළු ගැන කතා කරමු. මාළු විශේෂ 20000කට අධික සංඛ්‍යාවක් මේ වෙද්දී මුළු ලෝකවට රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව කොරල් රීෆ් ගත්තොත් එහෙම කොරල් රීෆ් වර්ග 6000ක් පමණ විශේෂ 6000ක් පමණ මේ වෙද්දී
රෙකෝඩ් වෙලා තියෙනවා. ඊට අමතරව කකුලුව ගත්තොත් එහෙම විශේෂ 450ක්, ඊට පස්සේ කැස්පෑව ගත්තොත් එහෙම කැස්පෑව නම් සත්ත්‍ය කැස්පෑව විශේෂ 7යි මේ විදිහට රෙකෝඩ් වෙන්නේ. ඊට අමතරව සී ස්නේක්ස්ලා විශේෂ 69කුත්, මැරින් බර්ස්ලා 350කුත්, මැරින් මැමල්ස්ලා විශේෂ 119කුත් මේ වෙද්දි මුහුදින් අපිට රෙකෝඩ් වෙනවා. ලංකාව ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ මැරින් ෆිෂ්ලා ගත්තොත් එහෙම මුහුදු මාළු 700කට වැඩි ප්‍රමාණයක් රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒතකොට මේ 700 හැදලා තියෙන්නේ ඇත්තටම කෝස්ටල් ස්පීසිස් අපිට 610ක් මේ වෙද්දි රෙකෝඩ් වෙනවා. කෝස්ටල් ස්පීසිස් කියලා කියන්නේ මුහුදේ වෙරළ තීරයට ආසන්නයේ ජීවත් වෙන මත්ස්‍යයන්. හුඟක් වෙලාවට ඔය කෝස්ටල් ස්පීසිස් කියලා අපි කියන්නේ වැඩිම ඔය කෝස්ටල් ස්පීසිස් ආйти වෙන්නේ ඇත්තටම ඔය සාලය, හාල්මැස්සෝ වගේ මාළු තමයි වැඩිම අපිට කෝස්ටල් ස්පීසිස් විදිහට රෙකෝඩ් වෙන්නේ. ඊට අමතරව ඕෂෝ සහ ඩීප් සී එක ගත්තොත් එහෙම ඒ කියලා කියන්නේ ඔය කෝස්ටල් සීස් වලින් පිට සහ ඊට අමතරව ගැඹුරු මුහුදේ. ඒ කියන්නේ මම මේ කතා කරන්නේ ලංකා එක්ස්ක්ලූසිව් ඉකොනොමික් සෝන් එක ඇතුලේ. හරිද? එතකොට ඒ ඒරියා එකේ තව විශේෂ අණුවක් රෙකෝඩ් වෙනවා. හැබැයි ප්‍රශ්න කියන්නේ ඔය 700 ආවට ඔය 700ට වැඩි සංඛ්‍යාවක් ඇත්තටම රෙකෝඩ් වෙනවා. ඒකට හේතුව තමයි මේ මෑතකදී අලුත් ස්පීසිස් කීප දෙනෙක්ම රෙකෝඩ් වුණා සහ මේ වෙද්දිත් අලුත් ස්පීසිස් රෙකෝඩ් කරගෙන යන ගමන් තියෙනවා. ඒතර අනිවාර්යයෙන්ම 700ට වැඩිය මත්ස්‍ය ප්‍රමාණයක් මත්ස්‍ය විශේෂ ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ ජීවත් වෙනවා. ඊට අමතරව ලංකාවේ කොරල් විශේෂ 208ක් දැනට හොයාගෙන තියෙනවා. ඒකෙන් දෙකක් ලංකාවේ විතරමයි හොයාගෙන ලංකාවේ විතරමයි මුළු ලෝකෙම දැක ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඊට අමතරව ක්‍රැබ්ස්ලා ගත්තොත් එහෙම 54ක් මේ වෙද්දි විශේෂ ඉන්නවා. මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා සීටර්ටල්ලා විශේෂ 7ක් ඉන්නවා කියලා ලෝකේ. ඒකෙන් 5 දෙනෙක්ම ලංකාවේ ඕගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව සී ස්නේක්ලා ගත්තොත් එහෙම සී ස්නේක්ස්ලා 15 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ 15 දෙනාම හැබැයි උග්‍ර විෂය ඔය වාලක් කඩියු කියලා අපි මේගොල්ලන්ට කියනවා ගෙමි ජනවහරයේදී. ඊට අමතරව මැරින් බර්ස්ලා 70කට ආසන්න ප්‍රමාණයකුත් මැරින් මැමල්ස්ලා 30ක් විතර ජීවත් වෙනවා. ඔය මැරින් මැමල්ස්ලා 30 නම් හැදලා තියෙන්නේ එක ඩූගොන් කෙනෙක් ඉන්න. ඩූගොන් කියලා කියන්නේ මුහුදු ඌරොන්ට එක ඩූගොන් විශේෂයක් ඉන්නවා. ඊට අමතරව සිටේසන්ස්ලා කියලා කියන්නේ තල්මස්සු, ඊට පස්සේ ඩොල්ෆින්ලා අන්න ඒ වගේට අපි සිටේසන්ස්ලා කියලා කියනවා. සිටේසන්ස්ලා 28ක් ඉන්නවා විශේෂ ලංකාවේ. සහ මේ ළඟදී 2019 දෙසැම්බර් වෙද්දී සදර්න් එලිෆන්ට් සීල් කෙනෙක් ලංකාවට ගොඩ ගහලා තිබ්බේ. ඒතකොට එයත් එක්ක සම්පූර්ණ 30ක් මේ වෙද්දී මැරින් මැමල්ස්ලා ලංකාව වටින් රෙකෝඩ් වෙලා තිනවා. මේගොල්ලෝ විතරක් නෙමෙයි අපි අර කලින් කිව්වා වගේ මැරින් ෆෝනල් ඩයිවර්සිටි එක ගත්තොත් එහෙම තව විශේෂ සහ කාණ්ඩ හුඟක් ජීවත් වෙන මුහුදේ බෙල්ලෝ ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ. තාමත් හරියම ස්ටඩි එකක් නැහැ මුහුදේ බෙල්ලෝ ගැන කම්ප්ලීට් ස්ටඩි එකක් නම් කරලා නැහැ. ඊට අමතරව සූ ප්ලැන්ක්ටන්, ෆයිටෝප්ලැන්ක්ටන් වගේවත් මුහුදේ ජීවත් වෙනවා. ඊට අමතරව සියචින්ලා කියලා කියන්නේ මුහුදු ඉකිරි විශේෂ 28ක් මේ වෙද්දි ලංකාවෙන් හොයාගෙන තියෙනවා ලංකාවට මුහුදු කලාපෙන්. ඊට අමතරව මොලස්කාව ගත්තොත් එහෙනම් මොලස්කාව කාණ්ඩ දෙකකට අපිට බෙදන්න පුළුවන් ගැස්ට්‍රොපෝඩා සහ බයිවැල්වියා කියලා. ඒතකොට ගැස්ට්‍රොපෝඩාස්ලා 459 දෙනෙකුත් බයිවැල්ලා 287කුත් විශේෂ මේ වෙද්දි ලංකාවට මුහුදෙන් හොයාගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව ජෙල්ෆිෂ්ලා 66ක් විතර තමයි හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඒ 66න් 10ක් විතර විෂ සහිතයි. හැබැයි මේගොල්ලෝ උග්‍ර විෂ නැහැ. හුඟක් අය හිතනවා ලංකාවේ ඉන්න අය උග්‍ර විෂයි කියලා. ඇත්තටම ඔය ගර්ම කලාපීය රටවල් වල ඉන්න ජෙලිෆිෂ්ලා උග්‍ර විෂ නැහැ. හැබැයි ඔය ඇලර්ජික් තියෙන අයට සාමාන්‍යයෙන් මරණ වාර්තා වෙන්න පුළුවන්. ඒකින්ද එහෙම ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒ අරෙන්ද උග්‍ර විෂය ලංකාවට නැහැ. ඊට අමතරව කොපෙපෝස්ලා, ඊට පස්සේ බ්‍රිටල් ස්ටාර්ස්ලා, ඔය සී ස්ටාර්ස්ලා ඒ වගේ අයත් මොහොතේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒතර මේ ඔක්කොම එකතු වෙලා තමයි මැරයින් ෆෝනල් ඩයිවර්සිටි එකක් හැදෙන්නේ. හැබැයි ලංකාවේ තාම හරියම කම්ප්ලීට් ස්ටඩි එකක් මැරයින් ෆෝනල් ඩයිවර්සිටි එක ගැන කරලා නැහැ. ඊට පස්සේ අපි යමු මැරින් රිසර්ච් වලට. මැරින් රිසර්ච් කියලා කියන්නේ මුහුද ගැන කරන ඕනෑම සයන්ටිෆික් ස්ටඩි එකකට අපි මැරින් රිසර්ච් එකක් කියලා කියනවා. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් මැරින් රිසර්ච් එකක් කියපුවම හුඟක් අයගේ ඔළුවට එන්නේ අපි මුහුද ඇතුලේ කිමිදිලා මුහුදේ පීන ඉන්න ගමන් එහෙම නැත්නම් මුහුදේ ඩයිවිං කරන ගමන් කරන මොකක් හරි රිසර්ච් එකක්. ඇත්ත කතාව එහෙම රිසර්ච් තියෙනවා තමයි. හැබැයි මැරින් රිසර්ච් කියලා කියන්නේ ඒකම නෙමෙයි. අපිට මුහුදේ කිමිදෙන්න ඕනේ නැහැ. මගෙන් හුඟක් අය අහනවා මුහුදේ රිසර්ච් කරන්න ඩයිවිං ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. නෑ. එහෙම ඩයිවිං ඉගෙන ගන්න ඕනේ නැහැ. මුහුදේ ඩයිව් කරන්න නැතුව කරන්න පුළුවන් ඕන තරම් රිසර්ච් තියෙනවා. අපි ඉස්සරහට ඒ ගැන කතා කරමු. මැරින් රිසර්ච් ෆීල්ඩ් එක ලංකාවේ මැරින් රිසර්ච් ෆීල්ඩ් එක කොහොමද වෙන්නේ තියෙන්නේ කියලා.
ලංකාවේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ආයතන කීපයක් තියෙනවා මැරීන් රිසර්ච් කරන. ඒකෙන් ප්‍රධානම ආයතනය තමයි නාර ආයතනය, ජාතික ජල සම්පත් පරීක්ෂණ සහ සංවර්ධන නියෝජිත ආයතනය. එතකොට ඒක තමයි ලංකාවේ ගවර්න්මන්ට් බොඩි එක මැරීන් රිසර්ච් වලට රෙස්පොන්සිබල් වෙන. එතකොට ඒගොල්ලෝ බ්‍රෝඩ් රේන්ජ් එක කියන්නේ ලොකු රේන්ජ් එක මැරීන් රිසර්ච් මේ වෙද්දී කරනවා. විවිධාකාර මැරීන් රිසර්ච් එක වෙන පිටරට ඕගනයිසේෂන්. එතකොට ලංකාවේ ඕගනයිසේෂන් එකත් එකතු වෙලා ඒගොල්ලෝ ලොකු වැඩක් ලංකාවේ මැරීන් රිසර්ච් වලට කරනවා. ඊට අමතරව මීපා කියලා කියන්නේ සමුද්‍රීය පරීක්ෂණ අධිකාරිය. ඒකින් මැරීන් රිසර්ච් කරනවා. ඊට පස්සේ නැග්ඩකින් කරනවා. හැබැයි මෙහෙමයි මේ නාරක අයින් වුණාම අනිත් ආයතන ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ තමන්ට ස්පෙසිෆයි වෙච්ච රිසර්ච් තමයි කරන්නේ. දැන් උදාහරණ විදිහට නැග්ඩ ආයතනය ගත්තොත් එහෙම නැග්ඩ ආයතනය හුඟක් වෙලාවට කරන්නේ ඇක්වාකල්චර් රිසර්ච්. ඒකල කියන්නේ ජල ජීවි වගාව ගැන රිසර්ච් තමයි ඒගොල්ලෝ හුඟක් වෙලාවට කරන්නේ. එතකොට මීපා ආයතනය ගත්තොත් එහෙම මීපා ආයතනය කරන පොලියුෂන් ගැන එතකොට ඒ වගේ අර ඒ කියන්නේ පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න මුහුදු පරිසරය ආරක්ෂා කරගන්න රිසර්ච් තමයි මීපා ආයතනයෙන් කරන්නේ. අන්න ඒ වගේ ඒ ආයතනයේ කාර්යභාරය අනුව ඒගොල්ලෝ කරන රිසර්ච් එක වෙනස් වෙනවා. ඊට අමතරව කෝස්ට් කන්සර්වේෂන් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකෙන් කරනවා. ඊට පස්සේ වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව ඒගොල්ලන්ටත් මැරීන් යුනිට් එකක් තියෙනවා. ඒ මැරීන් යුනිට් එකනොත් රිසර්ච් කරනවා. ඊට අමතරව ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල ගත්තොත් එහෙම ලංකාවේ මැරීන් රිසර්ච් ලංකාවේ ප්‍රධානම විශ්වවිද්‍යාලය අතරම රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලය. රුහුණ විශ්වවිද්‍යාලයට අමතරව ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්වවිද්‍යාලය, ඌවවෙල්ලස්ස විශ්වවිද්‍යාලය, යාපනයේ විශ්වවිද්‍යාලය, පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලය, ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලය, ඊට පස්සේ කැලණි විශ්වවිද්‍යාලය, මෙන්න මේ වගේ විශ්වවිද්‍යාල වලින් ලංකාවේ මැරීන් රිසර්ච් වලට විවිධාකාර පරීක්ෂණ සිද්ධ කරනවා මැරීන් රිසර්ච් ෆීල්ඩ් එකේ. ඊට අමතරව ලංකාවේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවක් තියෙනවා. මේ පුරාවිද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුවේ තියෙනවා මැරයින් යුනිට් එක, මැරිටයිම් ආකියොලොජි යුනිට් කියලා තමයි කියන්නේ. ඒක තියෙන්නේ ගාල්ල දිස්ත්‍රික්කයේ තමයි ඒගොල්ලන්ගේ හෙඩ් ක්වාටර්ස් තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකෙනුත් ඔය මුහුද ඇතුළේ තියෙන ගිලිච්ච නැව් ගැන, ගිලිච්ච ප්ලේන් ගැන ඔය හුඟක් ඔය දෙවනි ලෝක යුද්ධ කාලේ එහෙම බිම් හෙලපු ප්ලේන් එහෙම ඔය ගුවන් යානා ඒව ගැන එහෙම හුඟක් රිසර්ච් කරනවා. ඒ කියන්නේ ආකියොලොජිකල් වටිනාකමක් තියෙන ඒවා ගැන ඒගොල්ලෝ රිසර්ච් කරනවා. ඊට අමතරව ලංකාවේ රාජ්‍ය නොවන ආයතන තියෙනවා. බ්ලූ රිසෝසස් ට්‍රස්ට්, ඕෂන් වෙල් වගේ ආයතන. දැන් ඒව වලිනුත් සමහර රිසර්ච් ඒගොල්ලෝ කරනවා. දැන් ඕෂන් වෙල් ගත්තොත් එහෙනම් ඕෂන් වෙල් කියලා කියන්නේ ඩොක්ටර් ආෂා ඩී වොස් කියන බොහොම පොපියුලර් සයන්ටිස්ට් කෙනෙකුන් ලෝකෙම. ඉතින් එයාගේ ඕගනයිසේෂන් එක ඉතින් ඒකෙනුත් එයා බ්ලූ වේල්ස්ලා ගැන ඔය මැරින් මැමල්ස්ලා ගැන රිසර්ච් කරනවා. අන්න ඒ වගේ එක එක ෆීල්ඩ් වලට මේ හැම ආයතනයකින්ම රිසර්ච් කරනවා. ඇත්තටම මෙතන දාලා තියෙන ආයතන කීපයක් පමණයි. මීට වැඩිය ආයතන ලංකාවේ ඕන තරම් තියෙනවා රිසර්ච් කරන. මම මෙතන දාලා තියෙන ප්‍රධාන වශයෙන්ම ලංකාවේ රිසර්ච් මැරයින් ෆීල්ඩ් එක ගැන රිසර්ච් කරන ආයතන විතර තව ඕන තරම් තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි බලමු මැරීන් රිසර්ච් ට්‍රෙන්ඩ් එක ගැන අපි පොඩ්ඩක් කතා කරමු. මැරීන් රිසර්ච් එක ට්‍රෙන්ඩ් එක ගැන කතා කරන්න කලින් මම මෙතන ෆොටෝස් දෙකක් දාලා තිනවා. මේ ෆොටෝස් එක නැවක ෆොටෝ එකක්. ෆොටෝස් ඔය ඩොක්ටර් ෆ්‍රිබ්ජන් නැල්සන් කියන නැව තමයි මේ තියෙන. මේක මේ නැව ඇත්තටම ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වලටවත් බඩු ගෙනියන්නවත් හදපු නැවක් නෙමෙයි. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම මැරීන් රිසර්ච් වලටම හදපු නැවක්. ඒ කියන්නේ රිසර්ච් වෙසල් එකක් තව විදිහකින් කිව්වොත් එහෙම. මේ වගේ රිසර්ච් වෙසල්ස් ඇත්තටම ලෝකෙට කීපයක් තියෙන. මේවා ලේටස්ට්ම ටෙක්නොලොජි වලින් හදලා තියෙන රිසර්ච් වෙසල්ස් සහ ලංකාව වටේ මේ ඉකෝසිස්ටම් සර්වේ එකක් කරා 2018 අවුරුද්දේ. ඉතින් ලංකාවට නම් මෙහෙම රිසර්ච් වෙසල් එකක් නෑ මේ වෙද්දි. ඉතින් මේ වගේ රිසර්ච් වෙසල් ෆොටෝස් තියෙනවා 2018 කරපු ඉකෝසිස්ටම් සර්වේ එකේදී ගත්ත ෆොටෝස්. එතකොට ඒගොල්ලෝ ඔය මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික් වල ඉඳන් මයික්‍රෝ ප්ලාස්ටික් සූප්ලැන්ක්ටන් ඒව වල ඉඳන් වේල්ස් දක්වා තියෙන වේල්ස්ලා වගේ ලොකු ප්‍රමාණයක, ඒ කියන්නේ බයොලොජි ගැන විතරක් නෙමෙයි, ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ෆිසිකල් ඕෂනෝග්‍රැෆි, කෙමිකල් ඕෂනෝග්‍රැෆි මේ වගේ ලොකු ෆීල්ඩ් කවර් වෙන රිසර්ච් වගේක් ඒ නැවෙන් කරා. ලංකාවට නම් තාම එහෙම නැවක් නෑ ඇත්තටම අපි සතුව. හැබැයි ලංකාව සතුව රිසර්ච් වෙසස් කීපයක් තියෙනවා. රිසර්ච් දෙකක් තියෙනවා ඇත්තටම. නාරා ආයතනයේ සතුව සමුද්‍රිකා කියලා නැවක් තියෙනවා. ඒක තමයි ලංකාවේ ප්‍රධානම රිසර්ච් වෙසල් එක ලංකාවේ. ඊට අමතරව ශ්‍රී ලංකා සාගර විශ්වවිද්‍යාලය සතුවත් රිසර්ච් වෙසල් එකක් තියෙනවා. යම් රිසර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඇත්තටම ලංකාවේ මැරීන් රිසර්ච් ගැන කතා කරොත් එහෙම තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්න තමයි අපිට available funds සහ අපිට resources ගොඩක් මදි පාඩුකමක් තියෙනවා. ඒ අරෙන්ද ලංකාවේ marine research field එක ඇත්තටම ලොකුවට මේ වෙද්දි හුඟක් අය එක එක විදිහ විශාල research කරනවා. ඉතින් ඒ ගැන ඇත්තටම සතුටුයි. ලංකාවේ මේ වෙද්දි කරන research මොනවද සහ දැනට තියෙන trends මොනවද කියලා
ලංකාවේ මේ විදිහට වැඩිම කරන රිසර්ච් එකක් තමයි ෆිෂරිස් සර්වේස්. ඉතින් ෆිෂරිස් සර්වේස් කියලා කියන්නේ මොකක් හරි ස්පීසිස් එකක් හරි මොකක් හරි මාළු කාණ්ඩයක් ගැන හරි අපි ඒගොල්ලෝ ගැන ස්ටඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ කොච්චරක් ඒගොල්ලෝ ෆිෂර්මන්ලා ගිහිල්ලා ඒගොල්ලෝ කොච්චරක් අල්ලනවද, ඒගොල්ලෝ අල්ලන ෆ්‍රීකවන්සි එක කොහමද, ඒගොල්ලෝ අල්ලන්නේ මොන කාලවලටද, කොයි ඒගොල්ලන් අල්ලුවොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ අල්ලන්නේ ජුවනයිල්ලද නැත්නම් ඇඩල්ට් ලවද අල්ලන්නේ, ඒගොල්ලන්ගේ දිග ප්‍රමාණ, ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ගේ DNA අනම්මනම් ඒ ඔක්කොම අයිති වෙන්නේ ওই ෆිෂරිස් සර්වේ වලට තමයි. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම දැන් ওই පින්තූරෙ පෙන්වන්නේ මම දැන් ඒක හාබෙක් ගත්ත පින්තූරයක්. ඔය ඉන්න බේබි ෂාක්ලා ඔය මාස 6ක් විතර වයස ඇති ඔය ෂාක්ලාට. ඉතින් දැන් ෂාක්ලාගේ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ෂාක්ලා ලොකු කාලයක් ජීවත් වෙනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ ලොකු කාලයක් ජීවත් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලන්ගේ growth එක බොහොම හිමින් වෙන්නේ. growth එක හිමින් වෙනවා කියලා කියන්නේ ඒගොල්ලෝ mature වෙන්න අවුරුදු 6ක් අවුරුදු 7ක් විතර ලොකු කාලයක් යනවා. ඒතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? ඒගොල්ලන්ට offspring එකක් ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ පැටව දානවා. ඒ පැටව දාන්නේ ඒගොල්ලෝ mature වුණාට පස්සේ. ඒතකොට මේ වගේ පොඩි කාලේදී මාළු අල්ලපුවාම මොකද වෙන්නේ? අර ඒගොල්ලන්ට පැටව දාන්න තියෙන හැකියාව නැති වෙනවා. පැටව දාන්න ඒගොල්ලන්ට බැරි වෙනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ගෙන් ඊළඟට පොපියුලේෂන් එක කන්ටිනියු වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මෝඩු ගත්තොත් මේගොල්ලෝ එක්ස්ටින්ක්ට් වෙන්න හැකියාවක් තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ දේවල් තමයි ෆිෂරිස් සර්වේ වලින් කරන්නේ අපි. එතකොට මොනවද ලිමිටේෂන්ස් අපි මොනවද අපි ඉම්ප්‍රූව් කරන්න ඕනේ, අන්න ඒ වගේ දේවල් අපිට ෆිෂරිස් සර්වේ වලින් කරන්න. ඊට අමතරව තාමත් අපිට ලංකාවේ හොඳ ට්‍රෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා සෝෂියොලොජිකල් සර්වේ වලට. සෝෂියොලොජිකල් සර්වේ වලින් අපි අත්තනම කරන්නේ අපි මිනිස්සුන්ගෙන් තමයි ගිහිල්ලා ඒගොල්ලන්ගේ අයිඩියාස් ගන්න. ඒ කියන්නේ උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙනම් දැන් මේ රිසර්ච් එක අපි 2017 දී කරේ මේ අපි මැඩම් කෙනෙක්ගේ PhD රිසර්ච් එකක්. එතකොට අපි මේකෙදි බැලුවේ අපි ඉකෝසිස්ටම් වැලුවේෂන් එකක් කරේ කොහොමද ඒ කියන්නේ මිනිස්සුන්ගේ රෙස්පොන්ස් එක තියෙන්නේ ලංකාවේ සංවේදී පරිසර පද්ධතිය ආරක්ෂා කරගන්න කියලා. එතකොට මේකෙදි මේ වගේ රිසර්ච් වලින් අපි හුඟක් වෙලාවට බලන්නේ මිනිස්සුන්ගේ දැනුම බලනවා. ඊට පස්සේ මිනිස්සුන්ගේ අයිඩියාස් අපි හුඟක් වෙලාවට ගන්න බලනවා ඉකෝසිස්ටම් එක කන්සර්ව් කරන්න. අන්න ඒ වගේ සෝෂියොලොජිකල් සර්වේස් දැනට ලංකාවේ කරන්න පුළුවන්. රිමෝට් සෙන්සිං සහ GIS උත් මේ වෙද්දී හොඳ ට්‍රෙන්ඩින් රිසර්ච් වගේක්. ඉතින් අපිට මේ වගේ රිසර්ච් වලින් ගත්තොත් එහෙනම් අපිට හුඟක් වෙලාවට රිසෝස් මැපින් වගේ දේවල් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මුහුදු ඛාදනය කොහොමද වෙන්නේ, මුහුදු ඛාදනය වළක්වා ගන්න කොහොමද, අපිට ෆියුචර් ප්‍රෙඩික්ෂන් කරන්න කොහොමද, ඊට පස්සේ සහ මේ වෙද්දී දැන් හොඳම නිදසුන තමයි දැන් ක්ලයිමේට් චේන්ජ් වලට මේ රිමෝට් සෙන්සිං යොදා ගන්න හුඟක් වෙලාවට. ඒතකොට ඒ සම්බන්ධයෙන් හුඟක් පරීක්ෂණ සිද්ධ කරනවා මේ වෙද්දී මුහුදු ආශ්‍රිතව. ඊට අමතරව මොහොතේ තියෙන ක්ලොරොෆිල් එහෙම නැත්නම් ටෙම්පරේචර් එක ඩිස්ට්‍රිබියුට් වෙලා තින්නේ කොහොමද, අන්න ඒ වගේ සැටලයිට් මැප් වලින් කොහොමද ඩේටා ගන්න, අන්න ඒවත් මේ වෙද්දී අලුත් රිසර්ච් තමයි මොහොත සම්බන්ධයෙන් GIS රිසර්ච් කරන්නේ. ඊට අමතරව අර කලින් කිව්වා වගේ මොහොත කිමිදෙන්න ඕනේ අපිට කෝස්ට් ලයින් එකක් තියෙනවා කිලෝමීටර් 1585ක. ඉතින් මේ කෝස්ට් ලයින් එක තැන් තැන් වලට වෙනස්. සමහර තැන් වල රොකි පූල් තියෙනවා, සමහර තැන් වල සෑන්ඩි බීචස් තියෙන්නේ, සෑන්ඩ් ඩියුන්ස් තියෙනවා සමහර තැන් වල ඇල්ගී වැවිලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වගේ විවිධාකාර පරිසර පද්ධති තියෙනවා මේ කෝස්ටල් සෝන් එකේ. ඉතින් අපිට ඒතර මේ කෝස්ටල් සෝන් එකේ වෙජිටේෂන් සර්වේ එකක් එහෙම නැත්නම් කෝස්ටල් සර්වේ එකේ ඉන්න සත්තු කවුද, නැත්නම් කෝස්ටල් සර්වේ ශාක තියෙනවා නම් ඒ වල components මොනවද, chemical components මොනවද, අන්න ඒ වගේ එක එක විදිහේ රිසර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඒවත් මේ වෙද්දී අලුත් රිසර්ච් ලංකාවේ කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ලංකාවේ තව මේ වෙද්දී අලුතෙන්ම කරන මිනිස්සු සයන්ටිස්ට්ලා කරන රිසර්ච් තමයි anthropogenic impact එක කොහොමද marine ecosystem එකට කියලා බලන එක. දැන් ඔය පළවෙනි පින්තූරේ තියෙන්නේ දැලක් ඔය මොකක් හරි ස්ට්‍රක්චර් එක බැලලා සාමාන්‍යයෙන් ඔය ට්‍රෝල් කරද්දී එහෙම මිනිස්සු කරන්නේ ෆිෂර්මන්ලා තමන්ගේ දැල මුහුදට දැම්මට පස්සේ මුහුද දෙකේ ඇදගෙන යන එක තමයි කරන්නේ. එතකොට මුහුදේ මොකක් හරි ස්ට්‍රක්චර් එකක් තිබ්බොත්, හාඩ් ස්ට්‍රක්චර් එකක් තිබ්බොත් එහෙම අර දැලේ ස්ට්‍රක්චර් එකට ඇලිලා දැල කැඩෙන්න පුළුවන්. දැල කැඩුණාට පස්සේ කවදාවත් මුහුද ෆිෂර්මන්ලා මුහුදට පැනලා ඒ දැල ආයෙ ගොඩ ගන්න නැහැ. එහෙම එච්චර මහත් වෙනවට වැඩිය ඒගොල්ලන්ට අලුතෙන් දැලක් ගන්න එක ලේසියි. ඒකින්ද ඒගොල්ලෝ ඒ දැල දාලා හැමම යනවා. හැබැයි ඔය දැල දාලා යන එකෙන් ප්‍රශ්නේ වෙන්නේ ඔය දැල ඊට පස්සේ ගෝස් නෙට් එකක් කියලා අපි කියනවා. ඒ විදිහට ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ඒතකොට ඕකෙදි වෙන්නේ මාළු දන්නේ උතන දැලක් තියෙනවද නැද්ද කියලා. මොකද මාළුන්ට ඔය නයිලෝන් වලින් එහෙම හැදුවට පස්සේ හොඳටම ඔය මේ දැල පේන්නේ නැහැ. ඒකින්ද මාළු ඇවිල්ලා ඕකේ පැටලෙනවා. මාළු විතරක් නෙමෙයි කැස්බෑවෝ, ඊට පස්සේ ස්නේක්ස්ලා, ඊට පස්සේ ඩොල්ෆින්ලා පවා ඕවල පැටලිච්ච අවස්ථා ඕනේ තරම් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ ඇන්थ्रोपोजेनिक ඉම්පැක්ට් එක මැරින් ඉකෝසිස්ටම් එකට වෙන්නේ කොහොමද කියලා ඊට පස්සේ ආය සමහර මිනිස්සු මේ ළඟදිත් වාර්තා වෙලා තිබ්බ කඩුලාන කපනවා. ඒතකොට කඩුලාන කැපුවට පස්සේ කඩුලාන රීග්‍රෝ වෙන්නේ කොහොමද? එතකොට
ඒ වෙන වේගය මොකද්ද මොන වගේ කඩලුවන්ද වැඩියෙන් grow වෙන්නේ අන්න ඒ වගේ රිසර්ච් මේ වෙද්දි කරන්න පුළුවන් ඒවා තමයි anthropogenic impact ඒ කියන්නේ anthropogenic impact එක කොහොමද marine ecosystem එකට බලපාන්නේ කියලා ඊට අමතරව තව මේ ළඟදීම ආපු රිසර්ච් එකක් තමයි ichthyoplanktton studies අතට මේකත් ඔය ඩොක්ටර් ෆ්‍රිඩ්ජන් නැන්සන් සර්වේ එකේ මේක පාර්ට් එකක් ඉතින් ඉක්තියෝප්ලැන්ක්ටන් කියලා කියන්නේ මාළුන්ගේ ලාවල් සහ ඒ කියන්නේ මාළුන්ගේ ලාවල් ස්ටේජ්. ඒ කියන්නේ මාළුන්ගේ බිත්තර අවධිය සහ මාළුන්ගේ කීට අවධිය. දැන් ඒතකොට මෙව්ව ගත්තොත් එහෙනම් මෙව්ව අර සැබෑ මාළුවට වැඩිය හුඟක්ම වෙනස්. අතන සැබෑ මාළුවේ මෙයා ගත්තොත් එහෙම අපිට බොහොම අමාරුයි මෙයා අරයාගෙම කෙනෙක් කියලා අයිඩෙන්ටිෆයි කරන්න. ඉතින් අපි ඒතකොට මෙව්වට වෙනම ගයිඩ් තියෙනවා. ඒව බල තමයි මෙව ID කරන්න ඕනේ. ඒතකොට මෙව්වත් ලංකාවේ මේ වෙද්දි අලුත් රිසර්ච් වගේ සහ මේ කරේ 2018 අවුරුද්ද අපි මේ රිසර්ච් එක කරේ සහ මේකෙදි ඇත්තටම අපිට අලුත් ස්පීසිස් එක්කුත් ලංකාවෙන් හොයාගන්න පුළුවන් වුණා. ඒ වගේ ලොකු වැදගත්කමක් තියෙනවා ඉක්තෝප්ලැන්ක්ටන් සර්වේ වලටත්. ඊට අමතරව life history studies කියලා කියන්නේ මොකක් හරි මාළුවෙක්ගේ හරි වෙනත් මැමල් කෙනෙක්ගේ හරි කාගේ හරි එයාගේ ජීවිත කාලය ගැන අපි ස්ටඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ එයා කන්නේ මොනවද එහෙම නැත්නම් එයා කොච්චර වයසට යනවද අන්න ඒ වගේ ස්ටඩිස් කරනවා. ඒ වගේ ස්ටඩිස් කරන්නත් ඇත්තටම අපිට ලොකු ටෙක්නොලොජි එකක් ඕනේ. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම ෂාක් ලගේ. ඒ කියන්නේ ඉලාස්ට්‍රෝන් බ්‍රාන්ච් ලගේ. ඒ කියන්නේ කාට්ලේජ් මසුන්ගේ ඒජ් ග්‍රෝත් ස්ටඩි එකක් මම කරා බ්ලූ රිසෝස් ට්‍රස්ට් කියන ආයතනයත් එක්ක. ඉතින් එහෙම බ්ලූ රිසෝස් ට්‍රස්ට් ආයතනෙට විතරයි ඒක කරන්න ලංකාවෙම මේ තාමත් කරන්න පුළුවන් ඒ ෆැසිලිටිස් තියෙන්නේ ඒගොල්ලෝ ගාව විතරයි. ඉතින් ඒ වගේ අපිට සමහර වෙලාවට හුඟක් වල ලිමිටේෂන්ස් තියෙනවා. හැබැයි ලංකාවේ කරන්න පුළුවන් තැන් තියෙනවා. ඉතින් ඒගොල්ලොත් එක්ක ජොයින් වෙලා ලංකාවේ මේ වගේ රිසර්ච් උනත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ලයිෆ් හිස්ටරි ස්ටඩීස් උත් හුඟක් වෙලාවට වැදගත් වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ස්ටොක් ඇනලිසිස් එකක් වගේ කරද්දී අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මාළුවන්ගේ ලයිෆ් හිස්ටරි ස්ටඩීස් උත් වැදගත් වෙනවා. ඊට අමතරව දැන් හුඟක් අය බොහොම ආසාවෙන් ඉන්න අන්ඩර් වෝටර් සර්වේස් අපිට කරන්න පුළුවන්. හුඟක් වෙලාවට අන්ඩර් වෝටර් සර්වේස් කරන්නේ මුහුදේ ඉන්න මාළු හෝ වෙනස් සත්තු ගැන ඩයිවර්සිටි එකක්. එහෙම නැත්නම් ඇබන්ඩන්ස් ගැන අපි කන්සර්න් කරන තමයි හුඟක් වෙලාවට අන්ඩර් වෝටර් සර්වේස් කරන්නේ. ඊට අමතරව මුහුදේ දැන් කොරල් ගත්තොත් එහෙම කොරල් කොච්චර ප්‍රතිශතයක් තියෙනවද අන්න ඒ වගේ මෙන්න මේ දෙවෙනි පින්තූර වගේ කොඩ් රෙඩ් එකක් දාලා අන්න ඒ වගේ රිසර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව රිසර්ච් කරන්න පුළුවන් ඉන්වෙසිව් ස්පීසිස් ලගේ ඔය ලයන් ෆිෂ් ලා ගත්තොත් එහෙම ලයන් ෆිෂ් කියලා කියන්නේ ඉන්වෙසිව් ස්පීසිස් එකක්. ඒතකොට ඉන්වෙසිව් ස්පීසිස් ලා ගැනත් අපිට රිසර්ච් කරන්න පුළුවන් අන්ඩර් වෝටර් සර්වේස් වලින්. ඊට අමතරව ඩීප් සී කොරල් සහ ස්පොන්ජස් ගැන තාමත් ලංකාවේ හරියම ස්ටඩීස් නැහැ. ඉතින් ඒව ගැනත් අලුත් ට්‍රෙන්ඩ්ස් එව්වා. ඉතින් ඒවත් ගැනත් මේ වෙද්දි රිසර්ච් යනවා. බොහොම කීපයක් බොහොම සුළු ප්‍රමාණයක් තමයි ස්ටඩීස් තාමත් යන්නේ. ඊට අමතරව හුඟක් අය කොරල් ග්‍රෝ කරන්න ඔය සිමෙන්ට් වලින් හදපු ස්ට්‍රක්චර්ස් එහෙම මොහොතේ දානවා. ඉතින් ඒවල ඇත්තටම කොරල් ග්‍රෝ වෙනවද? ඒවල කොරල් ග්‍රෝ වෙන ශීඝ්‍රතාවය මොකද්ද? අන්නේ එතකොට මාළු ඇවිල්ලා ඒවලට කොහොමද ඇසෝසියේෂන් එක කොහොමද වෙන්නේ? අන්න ඒ වගේ දේවල් ගැන ස්ටඩි කරන්න පුළුවන් අන්ඩර් වෝටර් සර්වේස් අනුව. ඊට අමතරව marine renewable energy සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ නම් ලොකුවට marine renewable energy නැහැ. හැබැයි තාමත් පරීක්ෂණ මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි wave action එක ඊට පස්සේ OTEC කියලා කියන ocean thermal energy conservation ඒ කියන්නේ මේකද ඇත්තටම කරන්නේ මොහොතේ තනින් තැනට ටෙම්පරේචර් එක වෙනස් වෙනවා. ඉතින් ටෙම්පරේචර් එක වෙනස් වුණාම අර ටෙම්පරේචර් වැඩි තැනේ ඉඳන් අඩු තැනට අපිට විදුලිය උත්පාදනය කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙනවා. අන්න එහෙම ටෙක්නොලොජි එකක් තියෙනවා. අන්න එතකොට ඒ ටෙක්නොලොජි එක ඊට පස්සේ offshore wind කියලා කියන්නේ ඔය අපිට ඔය ටෙරස්ට්‍රියල් දැන් එන්වයරන්මන්ට් එකේ ඔය wind farms තියෙන අන්න ඒ වගේම ඒ wind farm එකම ocean එකේ තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ marine renewable energy මේ වෙද්දි ලෝකේ පුරා තියෙනවා. හැබැයි ලංකාවෙන් තාම පරීක්ෂණ මට්ටමේ තමයි තියෙන්නේ. ඒව ගැන රිසර්ච් ස්ටඩීස් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව marine aquaculture අපි හිතන් ඉන්නේ තාමත් marine aquaculture තියෙන මාළු ගැන කියලා. නැත්තම් මාළු ගැන විතරක් නෙමෙයි මුහුදු කූඩල් ඔය මුහුදු කැකිරි කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ ඒව ගැන ඊට පස්සේ seaweed ඔය algae ගැන එහෙම අපිට ඒව ලොකු economic importance තියෙන කාණ්ඩ ඒවා හුඟක් වෙලාවට එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එකක් තියෙනවා. ලොකු එක්ස්පෝර්ට් මාකට් එකක් තියෙනවා. හුඟක්ම ඒෂියන් කන්ට්‍රීස් වලට තියෙන. ඉතින් ඒවා aquaculture ගැන රිසර්ච් කරන්න පුළුවන්. මොනවද අලුත් ට්‍රෙන්ඩ්ස් ඊට පස්සේ මොනවද suitable methods වගේ ඒව ගැන රිසර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව mineral resource identify කරන්න රිසර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව value added food products මම ළඟදී දැක්ක නාටකයෙන් හදලා තියෙනවා seaweed වලින් ඒ කියන්නේ algae වලින් jelly එකක් හදලා තියෙනවා. අන්න ඒ වගේ value added food products marine environment එකෙන් කොහොමද value added food products හදන්නේ ඒව ගැන රිසර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව
ෆිෂරීස් පොලිසි ගැන රිසර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මැරින් ටූරිසම් දැන් ළඟදිම දැන් තියෙන දැන් කට්ටේ කතා වෙන දේක් තමයි මැරින් ස්පියර් ෆිෂින් පටන් ගන්න යන්න තියෙනවා. ඒතකොට මැරින් ස්පියර් ෆිෂින් කොහොමද අපි මැරින් කන්සර්වේෂන් වලට යොදා ගන්න. අන්න ඒ වගේ මාතෘකාවක් යටතේ අපිට රිසර්ච් කරන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව ටයිම් සීරීස් ඇනලිසිස් කියලා කියන්නේ දීර්ඝ කාලයක් තිස්සේ මොකක් හරි ස්ටඩි එකක් කරනවා මැරින් එන්වයරන්මන්ට් එකේ. ඒක ප්ලැන්ක්ටන් ගැන කරන්න පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් වේල්ස්ලා ගැන කරන්න පුළුවන්, ෂාක්ලා ගැන කරන්න පුළුවන්, ඕනෙම දෙයක් ගැන. ඒ වගේ ස්ටඩීස් එවුවත් දැන් කෙලිගෙන යනවා. දැන් මේ වෙද්දි පටන් අරගෙන තියෙනවා සමහර තැන් වලින්. ඒ වගේම සොනෝග්‍රැෆි ස්ටඩීස් කියලා කියන්නේ ඔය මම පින්තූරේ දාලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අල්ට්‍රා සවුන්ඩ් ඉමේජ් එකක්. ඒ කියන්නේ අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන දේවල් බලන්න ඔය හුඟක්වට ඔය ප්‍රෙග්නන්ට් අයගේ එහෙම බලන්නේ කොහොමද ඒ බබා හොඳයිද ඒ දරුවා හොඳයිද ප්‍රශ්නයක් නැද්ද කියලා එහෙම බලන්න. අන්න ඒ වගේ අපිට සොනෝග්‍රැෆික් ස්ටඩීස් මාළුවන්ට ඊට පස්සේ වෙන සත්තුන්ටත් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේ ස්ටඩීස් උත් මේ වෙද්දි ලංකාවේ පටන් අරගෙන තියෙනවා. ඊට අමතරව ලංකාවේ දැන් කරගෙන ලංකාවේ හුඟක් අය දැන් ආස කරන දෙයක් තමයි අන්ඩර්වෝටර් ආකියොලොජි. අන්ඩර්වෝටර් ආකියොලොජි ගත්තොත් එහෙම ඇත්තටම ලංකාව කියන්නේ බොහොම ප්‍රධාන එකක්. මොකද ලංකාව ඉස්සර ඉඳන්ම ලංකාව ලෝකේ හබ් එකක් මැරින් ට්‍රාන්ස්පෝර්ට් වෙච්ච. උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් එහෙම දැනට ඒ කියන්නේ ඉන්දියානු පැසිෆික් සාගරයේ දැනට හම්බෙච්ච ගිලිල්ලා තියෙන මේ මොකද්ද මේ අපි එකට කියන්නේ ගිල්ලා තියෙන ඒ කියන්නේ ලොකුම කාලයක් තියෙන නෞකාව හම්බෙලා තියෙන්නේ ලංකාවේ. ඒක ලී නැවක් හම්බෙලා තියෙනවා ක්‍රිස් පූර්ව ඒක පළවෙනි හරි දෙවෙනි සියවසට හරි අයිති වෙනවා කියලා තමයි මේ වෙද්දී කාබන් ඩේටින් වලින් හොයාගෙන තියෙන්නේ. ඔය ගොඩවාය කියලා වරායක් තිබිලා තියෙනවා. ඔය මාගම කියන රාජධානියේ ප්‍රධාන වරාය අන්නේ වරායේදී තමයි හම්බෙලා තියෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ අපිට ආකියොලොජි පැත්තෙන් අපිට ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ පැත්තෙනුත් රිසර්ච් මේ වෙද්දී ලොකුවට කෙරීගෙන යනවා. ඉතින් ඔය ටික තමයි මට කියන්න ඕනේ උනේ මගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදී. ඉතින් මට ස්තුති කරන්න ඕනේ මෙන්න මේගොල්ලන්ට Forestry සහ Environmental Symposium එකට ජයවර්ධනපුර යුනිවර්සිටි එකේ සහ Yambaldis Association of Sri Lanka Association එකට. මොකද ඒගොල්ලෝ තමයි මට මේ chance එක ලැබලා දුන්නේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන්න. ඊට අමතරව Ocean University of Sri Lanka ඊට පස්සේ නාලා ආයතනයේට Maritime Archaeology Unit එකට සහ Blue Resource Trust ආයතනයට මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මට විස්තර සහ ෆොටෝස් ලැබලා දීපික සම්බන්ධයෙන්. ඒ වගේම මම මගේ ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකත් මම යටින් දාලා තිනවා. මම අත්ත කතාව මම එහෙම එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් නෙමෙයි marine environment එක ගැන. මමත් මගේ කැරිය එක පටන් ගත්තා විතරයි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මොකක් හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් හැබැයි මම උදව් කරන්න කැමතියි. ඉතින් මට මේල් එකක් දාන්න. මම පුළුවන් විදිහට මම උදව් කරන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝ හැමෝටමත් බොහොම ස්තුතියි. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් ඔයගොල්ලන්ට අහන්න පුළුවන්. Thank you හැමෝටම. Thank you, Gayatra. He was from Ocean University and he described the current trends in research in marine field. And we have only 3 more presentations to go. And after these 3 presentations, we can take up questions. Now these next 3 presenters are presidents of Young Biologists Association, Palinda, Amila, and Salindra. And first presentation is by Palinda Pereira. He was educated in DS Senanaya College, Colombo. Then he obtained his degree from London. Now BSc in London, and now he is working as naturalist. Palinda, are you present? Yes, sir. I'm there. You are now working as what? CSR and Sustainability Manager. Manager at Shangri-La. Shangri-La Hambantota. So we'll hear about his presentation on coral restoration project he's carried out and future research trends. Palinda Pereira from Shangri-La Hambantota Golf Resort and Spa. Our project on marine biodiversity enhancement is the topic which I'm going to discuss now. It's a joint conservation program from Shangri-La Hambantota Golf Resort and Spa and Earth Lanka Youth Network with the guidance from our Marine Environmental Protection Authority, MIPA, to enhance the biodiversity at the small fishing dock opposite Hambantota Port. So this is a sample area which is a little bit further away from Shangri-La Hambantota towards the very recently built Hambantota Port. Next to the port, the red color map sampling area is the area which we are doing. And then they have a small island which has been put up for a project, and then opposite the island there is a small breakwater establishment
which compensates the fishermen, the local fishermen, which got affected from the Hambantota port itself. So this project came to action in 2018 with several sampling sessions which we carried out through the time. The preliminary sampling which we did was to find out what the benthic life was at the property, and also what observations which we could carry out. And from there, we had a sampling in 2018 to see the basic observations. It was nothing much because we sampled in the opposite direction, which is a sandy area. And then we found very little species of benthic life. Some of the small polyps of algae, and even some coral patches were found with most of the shells in the area. And then we also found some mollusk which we think that came from ships which came to the site, and several starfishes. Now starfishes, we think that they came from the fishermen's fishing nets, and then the other species might have come from the local area fishermen which catch shallow water fishes, and then they release all the other invertebrates to the sea back. So some of the findings that was done very long time ago, and even some snails, some mollusks, and also some worms were found in the area. This area, we thought it was not that rich in biodiversity, but then again we were wrong at that time, because we sampled only a smaller region. Coming to think of the port and the establishment of the small fishing dock, we thought of doing a cleanup program, because there were ghost fishing nets which was abandoned in the area. And then we from the resort and our staff members joined to do various cleanup programs in the fisherman's harbor. These are some of the pictures of the activities which we carried out at that time. And then continuously, once in every 3 months, we do a small cleanup over the areas just to let it be in a natural condition. And these collected debris are being sorted at the resort, and then they have been sent to the Pradeshi Sabha in Hambantota. So this is how we collected all the garbage from the area. Then quite a number of staff members joined the program, because this is a compulsory activity for the resort. From our CSR arm at the resort, we conduct various cleanup programs. This is one of the programs which is carried out in that specific area. And then this is how it's been transported back to the resort, where we sort them. Some of them are glass bottles, some of them are fishing nets, some of them are plastic, polythene things, and then they are separately taken and then sent to the Pradesh Sabha. And then we did several sampling afterwards. And this is another sampling activity. There we found out quite a rich diversity of corals growing on the opposite bank. I'll show you the exact map after I show the pictures. Now, we were surprised of the biodiversity, the fish diversity and the coral diversity which was in the area. And then further sampling towards 2018, 2019 and 2020, we carried out various sampling sessions, all happening from December, early December to late April. These are the findings of the sampling, and they were quite grown in the area, and also we helped the species diversity by introducing broken off coral patches from the region to be taken towards this spot, and then we store them so that they also includes the biodiversity enhancement. So almost all these rock boulders which were under water were covered up with corals. Once a while they get disturbed by algae, where the season happens, where the water is very
normal than the very water currents. So some of the species, and also there were mollusk and also quite diverse fish species in the area. Some of the pictures of that. And then even local fishermen goes into fishing in the area where we had a lot of disturbances towards the coral patch because some of the corals got destroyed because of fishing activities, and also some of the diverse corals were entangled by fishing nets. We call them ghost nets. They were quite a disturbance. So overall, the observations which we started up with the very far corner, but the diversity towards that corner was not that much. But coming into the area where it was open to the sea, the diversity of corals were quite great. And then we observed 13 coral species on the red color patch, mostly at the red area. And then that's the diversity distribution. So red to yellow to green, and then white is almost nothing, but there is very little coral growth. So 12 coral species observed, and then also 37 reef switches were found in the region. As in the picture, so this is the spot which we want to enhance, and then over the notch which is in the middle, so this is a sand dune where we cross over and then observe the region. And then this is a video of the area. During the currents, it's a little bit tough to swim and then video because the current is very harsh over the edge because it's open directly to the sea. But it is a very nice place, also almost like Hikkaduwa or maybe even Pigeon Island. So the comparative diversity which is growing over here has been enhanced in a very short time, and even we assessed. And we are also planting some species in the region at the moment, collecting fragments from fishing nets and then taking them back and replanting. Even jellyfish and other invertebrates are quite commonly found in the region. This area, which is a little bit turbulent on the video, but you will be very soon seeing a patch of a ghost net, which is that. So it takes a lot of time and effort to remove one of these patches. We can easily pull it out, but there is coral underneath which is entangled by those nets. So that is the hard part for us to take it away. To take a small patch of ghost net, it takes about roughly 15 minutes. So comparative to this patch which you saw earlier, it would take about an hour to carefully remove that ghost net and then take it back to land, where we send it to recycling or ethical dispose. And then, as I told you earlier, we had a lot of netting and then polythene entangled on the coral patches where we wanted to easily take down, and then these are ghost nets, and then some plastic cabling, which is from nets as well. Then we started reef cleaning. That happened to start in 2019 season, where we continued 2020, and then even this time we are also ongoing some projects with reef cleaning. That's another net which is entangled on a coral patch. So removal is the tough part, where we get not only our members but other interested parties like Earth Lanka, Youth Network, and also some volunteers join up with us for that. And a bag of this will take about 2
hours to clean up. It's a really tough task with the currents going on, and then you need to be very careful with removing ghost nets. That bag will take about roughly 1 hour. If even if you are an expert, you need to be very careful in removing these spots, because you don't want to disturb the coral patches. So that's that. And then cleaning up with scissors and knives, and with the help of MIPA, regional office in Hambantota, we measured the basic parameters which is there for coral growth, such as pH, temperature, and salinity. These were taken to see whether there is a possibility of making this area as a reserve for corals, where we can introduce some of the regional species to the area, and then make this a marine sanctuary. So that was greatly helped by MIPA, Marine Animal Protection Authority. Then we even had some paper articles regarding the project, and then the activities which we carried out with staff members and also other interested parties. And future work which we are thinking to work out are removing ghost nets. It's a continual program where we once a while go there during the season. That's from December to April, and then clean up the reef. Every year we do that program, happening ongoing now itself. Beach cleanups from staff members and also interested parties for coral conservation, and also nearby fishing village, we remove a little bit of their debris as well, because that sometimes get into the corals, and then that's another botheration. We are working on a mapping survey of the area for specific distribution and abundance of the coral species, and also we are working on an ex situ nursery for restoration of the coral patch. I'll show you some pictures of that. So this is a basic idea of what we wanted to do at the resort at Shangri-La Hambantota. So this nursery will be converting one of our resort establishment to a coral tank, where we will be growing small fragments, which is on ghost nets, and then taking them, growing them for roughly 2 years at giving the similar water parameters, and then water changes and also nutrient changes, and then planting very small such fragments back into the natural area after our monitoring of the growth. So that's what we wanted to do. This is the tank which we are planning to work on. Currently, at the moment, this is a patch of just natural water. We will be changing this into a marine water tank, and then helping the corals to grow. So this is one of our upcoming programs, which is happening 2021. And then that's it. And also we would love to have any information and also any interested parties join in the program, where we also can get together and work out our corporate responsibilities, as well as joining other groups to do conservation in the marine environment in the nearby future. So if anyone wants to join us with this program, we are warmly welcoming you all for that. And thank you once again. Thank you. Thank you, Palita, for your research on this area. Do you actually promote this coral tourism for the tourist, or? So far, we have not started, sir. We wanted to start it this year, but depending on the situation, we still didn't start the promotion, because we earlier few years we what we were doing was an assessment. Now we can promote, but due to COVID situation, we can't do it this time. Maybe next year or this year latter part, maybe December, we'll be starting it.
Right. Now we will go to the final two presentation and then we'll come back again. I think Amila and Salindra, are you present? No, you are same. You are in, where are you now? We are in Bondala National Park. Both of them Yeah. are in the same place? Yes. Then I'm in. Oh, Amila. Right. So you are sharing the same camera, ne? Same camera. Right. Now, same camera. Amila, you are sorry. Social distancing, man. Like Open face. Same bubble. Bio bubble. Amila, he was a past student of Royal College Colombo, and then he became one of the presidents of Young Ballets Association, and he got his BSc from University of California, and now doing MPhil in University of Colombo with Professor Devaka Veerkon. Am I correct? Yes. Amila, right. Yes. So today he will be presenting on ordinate diversity and its current research trends. Good day to all of you. I'm Amila Sunapala. I'm a biodiversity researcher working in Sri Lanka, and today I'm here to briefly discuss the diversity and the current research trends in Sri Lankan Odonata. Odonata is an insect order to which dragonflies and damselflies belong to. When you consider the diversity of Sri Lankan dragonflies and damselflies, or the odonates, there are 130 known species at present, and these species represent 12 odonate families. And out of the 130 known species, there are 58 species that are completely endemic to Sri Lanka, which means these species are found only in Sri Lanka. And there are 8 more species which have endemic subspecies. The species itself is not endemic, but the subspecies present in the country is considered to be endemic. So when you consider both these endemic species and subspecies, Sri Lanka has slightly over 50% of endemism among the Sri Lankan odonates. When you consider different families, Sri Lanka has the families represent families contributing differently towards the endemism in odonates. For an example, if you consider the family Platystichtidae, we commonly call them the shadow damsels or the forest damsels. This family has 24 species, and all these species are endemic to Sri Lanka. And other families like Gomphidae, Chlorocyphidae, Euphidae, Platycnemidae, they also have either 100% or close to 100% endemism. And families like even larger families like Libellulidae, which is represented by so many generalist species that are found in open wetlands, most of them. So this family has only 3 endemic species and only 1 endemic subspecies, even though there are 41 species represented within the family. So this means the different families have different contributions towards the endemic fauna of Sri Lankan odonates. When you consider the endemics, I mentioned that the family Platystichtidae is completely endemic to Sri Lanka, or representatives of family Platystichtidae. There are 2 genera within the family. One is the genus Syllonosticta, which is represented by 20 species, and all these are endemic. Interestingly, some of these species are confined to certain geographical areas. For example, if you consider Syllonosticta rupasingha, this species is only found in the Peak Wilderness mountain range in Samanladaviya, only in a small geographical area within the mountain range. And if you consider the species Syllonosticta submontana, which is only found in the Knuckles range and the slopes towards Kandy, mountains and slopes towards Kandy. So these kind of species that are completely confined to certain geographical areas, even within the country, can be seen in these shadow damsel and forest damsel species. The genus Platystichta, again another genus represented within the family Platystichtidae, is also entirely endemic to Sri Lanka. There are 4 species, and these are usually found in the wet zone, and some of these species like Platystichta secreta can be found in the intermediate zone as well.
There's a third endemic genera, which is the genus Singhalestes, which is represented by only one species, and this species and the genus is entirely endemic to Sri Lanka. And the species Singhalestes orientalis is usually it's found at present in the Peak Wilderness mountain range and the surrounding areas, and previously there has been other reports from the Central Highlands and other in close to Rum border, which where the species was originally collected. So it may be present outside the Peak Wilderness mountain range, but in the recent years most of the records are from the Peak Wilderness range. So this is an interesting species from a taxonomic and evolutionary point of view. When you consider the recent trends of Sri Lankan ornithological research, most of the research work has been conducted on taxonomy and the diversity of the odonats. And also there has been certain amount of work done on distribution and certain research and studies on threatened species, as well as some preliminary work on impacts of climate change on odonats. So when you consider the taxonomic component, Sri Lanka, there has been 9 new species discoveries among odonats in the last decade, and there has been new subspecies discoveries as well. These are the 9 new species that were described. You can see most of these species are platystichtidae species, shadow damsels or forest damsel species. There's one Gomphidae or the one clubtail species, and another damselfly species, the blue color one, which belongs to a different family. So lot of taxonomic work and a lot of work focusing on the diversity of Sri Lankan odonats has been conducted within the past couple of years, which resulted in the description of several new species. And when you consider the work on the distribution of Sri Lankan odonats, there has been some in-depth studies based on literature as well as based on field surveys to document the diversity of Sri Lankan odonats. These the 3 maps. The first map shows the geography of Sri Lanka, where you can see the central part with highlands and surrounding lowland areas. And the second map, the map with red color dots, shows all the distribution data that we have on Sri Lankan odonats. And the third map, the last map with green color dots, shows the distribution of endemic fauna, endemic odonats in the country. So you can see most of the endemic species are confined to the wet zone and the intermediate zone of the country, even though certain endemics can be found in the dry zone as well. And from a geographical point of view, odonats can be seen anywhere in the island if water resources are available, because these are partially aquatic species where the larval stages are completely aquatic, so they need water to breed. So wherever water can be found, you can see odonats as well. So this is a compilation of all the published as well as personal data and the data available on online citizen science portals to document the Sri Lankan distribution of Sri Lankan odonate species. Based on these distribution data, we came up with odonatological zones for the country. So this was done as part of the biodiversity profile of the 6th National Report to Convention of Biological Diversity, which was completed in 2019. So according to this study, from a preliminary analysis, we came up with 8 distinct odonatological zones based on the diversity and the composition of species that are represented. So these specific zones like Knuckles Mountain Range or the Peak Wilderness Mountain Range, they all have endemic species that are confined to these particular mountain ranges, or in other areas like Low Country Wet Zone and Northern Mid Country Wet Zone, they have specific compositions of species
that you can see only within that particular region. So this was a preliminary study, preliminary work, which can be improved using further analytical methods in future. And based on the preliminary work that has been conducted on climate change impact of Sri Lankan climate change impact on the distribution of Sri Lankan dragonflies, there was a preliminary study which was published in 2017, where the threatened species distribution was studied studied based on current and future climate conditions, which has been predicted for future, and for the model data for the present state as well. So considering these data, we can see some species like this particular species which is shown here, the Eletnura leucostigma or the smoky wing threadtail, might have very little area, very little distribution range, which is climatically suitable for the species by 2050. So that means after 30 years, that these particular species might have a very hard time based on the predicted climatic conditions. So these kind of studies are important to document the extent of impacts that climate change might have on these species, as climate change is an ongoing process that we are experiencing at the moment. This might be negatively impacting on most of the Sri Lankan species, especially the montane species and endemic montane species that are found in the higher elevations. So this was also again a preliminary work which can be improved and in the future as well. Considering the amount of work that has been conducted on Sri Lankan dragonflies, it should be highlighted that there are specific needs that we need to focus on in the coming years. One is the distribution of species. Even though we have reasonably good idea about the distribution of Sri Lankan dragonflies, there are certain clear gaps. There are species that have only a couple of records that we don't know much about their exact distribution ranges, and also we have very little knowledge on the habitat requirements of these species. We have very little knowledge on the larval stages and the microhabitat requirement of the larval stages, and also the impact of changing environmental conditions on these odonates is also a little known, and there are several species that are considered to be data deficient, which has only a handful of records for the entire history of Sri Lankan ornithological research. So that those species should be given higher focus in the future work. And there are undescribed species and species with taxonomic issues that need to be resolved in order to have a clear idea about the diversity of Sri Lankan dragonflies and damselflies. Also, there has been not much work being done on the evolutionary and phylogenetic relationships, as well as the biogeographic affinities of Sri Lankan odonates. Based on these research needs, the current work that are ongoing that are ongoing on Sri Lankan odonates are definitely focusing on the diversity and taxonomy component as well. And moving beyond that, some preliminary work is ongoing to study the biogeographic affinities of these species. When you consider Sri Lanka, Sri Lankan fauna, as shown in the map, is related to many different regions around Sri Lanka. Western Ghats of India, Eastern India and Himalayan region, and Southeast Asia, the Australian region, Madagascar, African region. We have relationships with all these different regions. So preliminary work is ongoing to study the biogeographic affinity of Sri Lankan damselflies and to identify their evolutionary pathways and evolutionary relationships with the surrounding fauna. Also, there has been some work going on, citizen science work going on to document distribution and diversity based on Facebook as well as iNaturalist. Even though Facebook is not really a citizen science platform,
the observation shared in the platform can be used as citizen science data. And iNaturalist is a dedicated citizen science platform where we are handling a project on Odonata of Sri Lanka. Many observations which are shown here has been documented in the past years. So apart from this research work, we are also promoting and building the capacity for research and conservation on Odonata in Sri Lanka through field workshops. This is a workshop which was the first field workshop on Sri Lankan dragonflies conducted in 2016 in Singharaja, and this is the one which was conducted in 2020 again in Singharaja. Both these were organized by the Butterfly Conservation Society of Sri Lanka and was participated by many university students of the country. So these are some activities. That is the general overview of the diversity of Sri Lankan dragonflies and damselflies, as well as the current and ongoing work, ongoing research on these fascinating group of insects. Thank you very much for giving me this opportunity to briefly describe these taxa as well as the current work that are ongoing. Thank you. Thank you, Amila, for that presentation, good presentation. And we have some time. Can I ask a question? Because now you have become an expert in this dragonflies in Sri Lanka, and you have started at that time from the Young Biologists Association. Can you share your some? Now this session is also, we said, the storytelling session, although we have now doing this technical session as well. එතකොට අපේ තරුණ ජීවිතික සංගමයට සම්බන්ධ වෙලා ඔයා මේ දක්වාපු ගමන ගැන නිකන් චුට්ටක් අපිට විනාඩි දෙකක් පොඩ්ඩක් කතා කරන්න පුළුවන්ද? මොනවාර highlights මොනවද අපෙන් ලැබුණේ? ඔයා මොනවද දුන්නේ? ඒ වගේ පොඩ්ඩක්. ඇත්තටම කියනවා නම් සර් අපි ෆීල්ඩ් එකට මම ෆීල්ඩ් එකට ජොයින් මේ ප්‍රධාන වශයෙන් Young Biologists Association එකෙන් නැත්නම් තරුණ ජීවීදීන්ගේ සංගමෙන්. එතකොට ඒ තරුණ ජීවීදීන්ගේ සංගමෙන්ට ජොයින් වුණාට පස්සේ එතෙන්දි හම්බෙච්ච කමියුනිටි එකෙන් විශේෂඥයින් ශාස්ත්‍රයේ ගොඩක් අත්දැකීම් බහුල පුද්ගලයින් එක තමයි මගේ චරිතය ගොඩනගන්නේ කාලෙත් එක්ක. ඒතර මුල් අවස්ථාවේදී විශේෂයෙන් මම 2008 මම ස්කෝලින් අවුට් වෙලා සොසයිටි එකට ජොයින් වුණාට පස්සේ මුල් අවුරුදු දෙක තුන ප්‍රධාන වශයෙන් Young Biologists Association එකත් එක්ක තමයි මගේ ගමන ගියේ. එතෙන්දී දැන් මම dragonflies ගැන වැඩ කරන්නත් ආරම්භ වෙච්ච මුල්ම කාලේ YBA එකත් එක්ක තමයි ඒ ගොඩක් දේවල් සිද්ධ වුණේ. විශේෂයෙන්ම දැන් ඊළඟට ප්‍රසන්ටේෂන් එක කරන සලින්ද කසුන් අයියත් අපි කීප දෙනෙක් තමයි මේ වැඩවලට මුලින්ම මතක ගැහුවේ. ඒකට ඒ අවස්ථාවේදී අපි දැන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකේදීත් අපි කතා කරපු ඔය සිංහලස්ටස් ඔරියන්ටාලිස් කියලා එහෙම මෙන්ෂන් කරපු ස්පීසීස් එකේ ඒ ස්පීසීස් එක එහෙම නැවත සොයා ගැනීමක් ලක් කරන්න එහෙම අවස්ථාව ලැබුණා. අවුරුදු 150කට විතර පස්සේ නැවත මේ සතා පිළිබඳ වාර්තාවක් හම්බුනේ. ඒ වාර්තාව කරන්න අපිට අවකාශය ලැබුණේ Young Biologists Association එකත් එක්ක ඒ කීප දෙනෙක් එක්ක අපි කරපු එක්ස්කර්ෂන් එකක ප්‍රතිඵලයක් වශයෙන්. ඒතකොට ඒ වගේ අපි මුල්ම කාලේ මම මගේ ශාස්ත්‍රයට ඇවිල්ලා මුල්ම කාලේ මේ ශාස්ත්‍රයේ යම් කිසි ගමනක් යන්න මූලික වෙච්ච මුල් අඩ්ඩාලම ඇත්තටම වැටෙන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම Young Biologists Association එකත් එක්ක තමයි. එතෙන්දී මම විශේෂයෙන් කතා කරන්න ඕනේ අපිට ඒ කාලේ අපිත් එක්ක හිටපු සහෝදර සමාජිකයින් වගේම අපිට අංශාස්කත්වයේ ලබා දුන්න ගුරුහරුත්වය ලබා දුන්න පුද්ගලයන් සියලු දෙනා මේකට යම් කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් කළා. ඒකට ඒ කාලෙත් එක්ක අපි යම් කිසි දෙයක් ඉගෙනගෙන අපිට යම් අත්දැකීම් ප්‍රමාණයක් ලබා ගත්තට පස්සේ අපිට පුළුවන්කම ලැබුණා මේ දේවල් නැවත සංගමයට වගේම ලංකාවේ ශිෂ්‍ය ප්‍රජාවත් එක්ක බෙදා හදා ගන්න. ඒකේ ප්‍රතිඵලයක් විදිහට තමයි යම් පර්යේෂණ කටයුතු මූලික අවස්ථාවේදී වෙච්ච නිරීක්ෂණ සහ පර්යේෂණ කටයුතු පාදක කරගෙන යම් දැනුවත් කිරීමේ වැඩසටහන් මාලාවකට යොමු වෙන්න අපිට අවස්ථාව ලැබුණේ. පසු කාලීනව පර්යේෂකෙක් විදිහට ශාස්ත්‍රයේ ඉස්සරහට යන්න ප්‍රධාන වශයෙන් මූලික වෙච්ච අඩිතාලම ඇත්තටම YBA එකත් එක්ක Young Biologists Association එකත් එක්ක ලැබීම පිළිබඳව විශේෂම කියන්න මම සමාජිකෙක් වශයෙන් එහෙම තමයි ඉතින් මේ ගමන ආවේ. දැන් පූර්ණ කාලීනව පර්යේෂකෙක් සහ පරිසර පිළිබඳ කටයුතු ව්‍යාපෘති කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙලා පූර්ණ කාලීනව කටයුතු කරනවා. ඒතකොට මේ ඒ හැම දෙයකින්ම අපි උත්සාහ කරන්නේ මේ විශේෂයෙන්ම ලංකාවේ ජෛව විවිධත්වය පිළිබඳ වැඩිදුර අධ්‍යයනය කරලා ඒක සංරක්ෂණයට යම් කිසි දායකත්වයක් ලබා දෙන්න. ඒක ශිෂ්‍යයින් තුළ මේ පිළිබඳ තියෙන දැනුම ආකල්ප වර්ධනය කිරීමේ සිට
කැපැසිටි බිල්ඩින්. එහෙම නැත්නම් ඒගොල්ලන්ට මේ පර්යේෂණ සහ සංරක්ෂණය සඳහා තියෙන දක්වන්න පුළුවන් දායකත්වය වැඩි දියුණු කරන්න උදව් කරන එකේ සිට පර්යේෂණ පත්‍රිකා පර්යේෂණ දත්ත සොයා ගැනීම වගේ මේ දේවල් ආදාළ රාජ්‍ය ආයතන ආදාළ ඒ පිළිබඳ සංරක්ෂණ කටයුතු වල දායකත්වය දෙන ආයතනත් එක්ක බෙදා හදා ගැනීමෙන් යම්කිසි මට්ටමේ positive contribution යම්කිසි මට්ටමේ සාධනීය දායකත්වයක් තමයි අපි මේ සම්පූර්ණ කාර්යයන් තුළින් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධව ඉන්න ඕනෑම කෙනෙක් ෆොරස්ට් ලංකාවේ බත්කුරන් සම්බන්ධව විශේෂයෙන් මොනවා හෝ දැනගන්න අවස්ථාවක් තියෙනවා නම් පුළුවන් මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න. බොහොම ස්තුතියි. සම්පත් අපේ ડોક્ટર සම්පත් වහල ඉන්නවා ડોક્ટર ජගත් ඉන්නවා අපි පොඩක් කතා කරමු පස්සේ දැන්ට අපි අන්තිම ප්‍රසන්ටේෂන් එක පොඩ අහලෙමු කසුන් සලීන්ද්‍ර දානන්ද now they are still in the field. Kasun was a student of Sri Sumangala Vidyalaya Panadura and later he became president of our Young Biologists Association and he obtained his first degree in Columbia University. Now he is reading for his PhD in China with one of the supervisors is Professor Sarath Kotagama, Guangzhou University in China. Am I correct, Salindra? Yes, sir. Yes. Now we'll first listen to him. He's a bird expert and what is his work on bird diversity in Sri Lanka. අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. මම සලින්ද්‍ර කසුන් දයානන්ද ක්ෂේත්‍ර පක්ෂ විද්‍යාකවේ ක්ෂේත්‍ර පර්යේෂකයෙක් සහ ගොන්සි යුනිවර්සිටි චීන ගොන්සි යුනිවර්සිටිගේ ආචාර්ය පාදියට මගේ පර්යේෂණය මම මේ දවස්වල ලංකාවේ සිදු කරනවා. ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ වනහා පාරිසරික අධ්‍යයනය විසින් කරන මේ සිම්පෝසියම් එකට ලංකාවේ කුරුල්ලන්ගේ විවිධත්වය සහ වර්තමාන පර්යේෂණ තත්ත්වය සහ එහි තියෙන ප්‍රවණතාවයන් ගැන මම කෙටි දේශනයක් කරන්න තමයි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අපි මුලින්ම වර්තමාන වෙන විට ලංකාවේ පක්ෂීන්ගේ විවිධත්වය නැත්නම් පක්ෂීන්ගේ සුබද විද්‍යාත්මක තත්ත්වය සහ ඔවුන්ගේ සංඛ්‍යාත්මක ආගම් ගැන කතා කරොත් වර්තමානයේ වන විට කියන්නේ 2021 වන විට මම මේ කතා කරන මොහොත වෙන විට ශ්‍රී ලංකාව තුළ පක්ෂ විශේෂ 517කට ආසන්න විශේෂ ප්‍රමාණයක් වාර්තා වෙලා තියෙනවා. මෙම 517න් ශ්‍රී ලංකාවේ අවුරුද්ද පුරාම වාර්තා වෙන නැත්නම් ශ්‍රී ලංකාව තුළ සුවදින නැත්නම් කූඩු හදාගෙන බිත්තර දාලා තම වර්ගය බෝ කරන විශේෂ 243ක් ස්ථාවර කරගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම සංචාරක පක්ෂීන් නැත්නම් පර්යටනය කරන පක්ෂි විශේෂ 119කුත් වෙනත් කියන්නේ දුටු බවට වාර්තා එකේ සිට 3 දක්වා සංඛ්‍යාවක් පවතින පක්ෂි විශේෂ සහ සෑම අවුරුද්දක් පුරාම පහේ ලංකාවට නොයන අතරින් පතර වාර්තා තියෙන පක්ෂ විශේෂ 155ක් පමණ ඉන්නවා. මේ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් වලට සාමාන්‍යයෙන් සත්ව උද්‍යානවල ඉන්න පක්ෂීන් සහ සුරතලයට අපි මිනිස්සු ඇති කරන පක්ෂීන් ඇත් වෙන්නේ මේ ස්වභාවික පරිසර තත්ත්වයට අපිට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් විශේෂ සංඛ්‍යාව තමයි මේ ඉදිරිපත් කරේ. ඉතින් මේ සංඛ්‍යාත්මක අගයන් යම් සංවිධාන වලට අදාළව සහ යම් සුළුදු විද්‍යාත්මක තත්ත්වයට තියෙන සංඛ්‍යාත්මක අගයන් සුළු වශයෙන් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම නිරීක්ෂණය කරන සහ මම ආශ්‍රිත කරන පර්යේෂණ පත්‍රිකා සහ ග්‍රන්ථ ආශ්‍රිතව සොයාගත් සංඛ්‍යාත්මක අගයන් තමයි මම මෙතන ඉදිරිපත් කරේ. ඊට පස්සේ ලංකාවේ පක්ෂීන්ගේ සංරක්ෂණ තත්ත්වය ගැන අපි පොඩ්ඩක් කෙටියෙන් සාකච්ඡා කරොත්
මේ වෙනකොට 2012 පරිසර අමාත්‍යාංශය සහ ජෛව විවිධතා ලේකම් කාර්යාලය විසින් සිදු කරන ලද සංරක්ෂණ තත්ත්වයක් ගැනීම පදනම්ව අතිශය අන්තරායකර තත්ත්වයෙන් නැත්නම් critically endangered කියන තත්ත්වය යටතේ විශේෂ 18කුත් endangered නැත්නම් අන්තරායකර තත්ත්වයට යටතේ 18කුත් අවදානම් කාණ්ඩයේ 31කුත් නුදුරේම අවදානම් කාණ්ඩයට එන්න පුළුවන් පක්ෂ විශේෂ 35කුත් ලෙස සංරක්ෂණ තත්ත්ව හඳුනා ගන්න පුළුවන් අඩු දැකීම් සහිත පක්ෂ විශේෂ 139කුත් සංරක්ෂණ තත්ත්වය සමාලෝචනය නොකරපු විශේෂ 3කුත් වශයෙන් 2012 කරපු සංරක්ෂණ තත්ත්ව වාර්තාවෙන් අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මේ ෆුල් ස්විස්ලින් ඩක් කියන පක්ෂය සහ බ්‍රවුන් නොඩි ඒ වගේම බ්ලැක් ක්‍රම් ෆ්ලේම් බැක් කියන මේ පක්ෂයන් තුන්දෙනා 2012ට පස්සේ සුවදින පක්ෂීන් විදියට වාර්තා වුණා විශේෂයෙන්ම ෆුල් ස්විස්ලින් ඩක් සහ බ්‍රවුන් නොඩි ඒ වගේම බ්ලැක් ක්‍රම් ෆ්ලේම් බැක් කියන පක්ෂය ජාන විද්‍යාත්මකව විශේෂ දෙකක් විදියට බෙදා වෙන් කෙරුණා. ඒ පිළිබඳව පාර්ශ්ව පත්‍රිකාවකුත් නිකුත් වුණා. ඒ වගේම අපි ලංකාව තුළ පක්ෂීන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය නැත්නම් විද්‍යාත්මක පක්ෂීන් පිළිබඳ අධ්‍යයනය සාමාන්‍යයෙන් අපි ඔර්නිතොලොජි නැත්නම් පක්ෂි විද්‍යාව ලෙස නම් කරනවා. මේ වලට අන්තර්ජාතික මට්ටමේ සංග්‍රහවල පළවෙච්ච විද්‍යාත්මක ලිපි 86කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ පක්ෂීන් පිළිබඳව පළ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම මේ 86 කියන සංඛ්‍යාත්මක අගය තුල සාමාන්‍යයෙන් දේශීය වශයෙන් පළ වෙන ප්‍රකාශන නැත්නම් පුවත්පත් වාර්තා එහෙම නැත්නම් දේශීය වශයෙන් තියෙන සංග්‍රහ විද්‍යාත්මක සංග්‍රහවල ලිපි විශ්වවිද්‍යාලවල වලින් නිකුත් කරන ලිපි ලේඛන අන්තර්ගත වෙන්නේ මේ 86 කියන්නේ අන්තර්ජාතික ඇගයීමකට ලක් වෙච්ච පර්යේෂණ පත්‍රිකා ප්‍රමාණය තමයි ආසන්න වශයෙන් 86ක් කියලා කියන්නේ. ඒ වගේම මහාචාර්ය කොටගමයන්ගෙන් ලද තොරතුරු අනුව සම්පූර්ණ සමස්ත විද්‍යාත්මක ලිපි සහ සියලුම අනිකුත් ලිපි ලේඛන අපි සලකලා බැලුවොත් 1800කට වඩා ලිපි ප්‍රමාණයක් ලංකාවේ පක්ෂීන් පිළිබඳව ප්‍රකාශනයට පත් වෙලා තියෙනවා විශේෂම පොත්පත් ඇතුළුව. හැබැයි මේ සියල්ල සැලකීමේදී අන්තර්ජාතික පිළිගැනීමක් ලද විද්‍යාත්මක පත්‍රිකා ප්‍රමාණය ඉතාමත්ම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි පවතින්නේ. ඉතින් ඒක ටිකක් සැලකිලිට ගත යුතු කාරණාවක්. නමුත් අපි අන්තර්ජාතික වශයෙන් ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් මේ වෙනකොට අන්තර්ජාල පහසුකම් සහ ඒ දත්ත ගබඩා කිරීමේ පහසුකම් ඒ වගේම මේ දත්ත ගබඩාවන් අතර තියෙන අන්තර් සම්බන්ධතා තාක්ෂණික වශයෙන් වැඩි දියුණු වෙච්ච නිසා කුරුල්ලන් පිළිබඳ අතිවිශාල තොරතුරු රාශියක් මේ වන විට අන්තර්ජාලය ඔස්සේ අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ අන්තර්ජාතික වශයෙන් වර්තමාන තත්ත්වය ගැන කතා කරනකොට ඒ ලෝකයේ දැනට ආසන්න වශයෙන් 13000කට වඩා ප්‍රමාණයක් සමස්ත පක්ෂ විශේෂ ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා දාලා වශයෙන් කතා කරොත් ඒ වගේම මේ අන්තර්ජාතික වශයෙන් නොමිලේ භාගත කළ හැකි නැත්නම් අපිට නොමිලේ ලබා ගන්න පුළුවන් තොරතුරු සහ දත්ත තියෙන වෙබ් අඩවි කීපයක්ම තියෙනවා යම් කිසි කෙනෙක්ට පක්ෂීන් පිළිබඳ පර්යේෂණවල නියැලෙන්න අවශ්‍ය නම් එහෙම එවැනි දත්ත ගබඩාවල ප්‍රධානතම නැත්නම් සුවිශේෂීම දත්ත ගබඩාවක් කියලා හඳුන්වන්න පුළුවන් මේ සුබදු කුරුල්ලන්ගේ ෆයිලොජි එහෙම නැත්නම් ජාන විද්‍යාත්මක සැකස්ම පිළිබඳ
එම දත්තයන් අන්තර්ගත වෙලා තියෙන මෙම වෙබ් අඩවිය birdtree.org කියන වෙබ් අඩවියට ගිහිල්ලා මේ පක්ෂි විශේෂ 9993ක DNA කේතයන්ට අදාළ දත්ත ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා ඕනම පක්ෂි පර්යේෂකයෙකුට ඒ අදාළ කාරණාව ඉදිරිපත් කරලා. ඒ වගේම තමයි පක්ෂි විශේෂ පක්ෂීන්ගේ හඬපට එහෙම නැත්නම් පක්ෂීන්ගේ පටිගත කරන ලද හඬ පිළිබඳ දත්ත ගබඩාවක් හැටියට මේ සෙනෝකැන්ට් කියන වෙබ්සයිට් එක හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මෙහිදී පර්යේෂණ සඳහා මෙම පක්ෂීන්ගේ නාද සහ පක්ෂීන්ගේ ශබ්ද අපිට භාගත කරගෙන ඒ අදාළ පර්යේෂණ වල අපිට නිරත වෙන්න පුළුවන්. මේ සියල්ල නොමිලේ අපිට ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව දැන් තියෙනවා. තවත් වර්තමානයේ තියෙන හොඳම වෙබ් අඩවියක් තමයි පක්ෂීන් ගැන තොරතුරු ලබා ගන්න මේ handbook of the bird of the world කියන වෙබ්සයිට් එක birdsoftheworld.org කියන වෙබ් ලිපියෙන් යන්න පුළුවන්. මෙහි පක්ෂි විශේෂ 10721ක පමණ තොරතුරු අන්තර්ගත වෙලා දෙනවා. මෙහි විශේෂත්වය යන්නේ මෙම වෙබ් අඩවිය අන්තර්ජාතික වශයෙන් වැදගත්කමක් තියෙන අනිකුත් වෙබ් අඩවි සහ දත්ත ගබඩාවන් එක්ක අන්තර් සම්බන්ධතා ඇති කරගෙන ඒ සමස්ත තොරතුරු අපිට ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මෙම වෙබ් අඩවියේ තොරතුරු නම් අපිට නොමිලේ ලබා ගන්න බෑ. සාමාන්‍යයෙන් යම්කිසි මුදලක් වැය කරලා සමාජීයත්වය ලබාගෙන තමයි මෙම තොරතුරු ලබා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ විශේෂත්වය වන්නේ විශේෂයෙන්ම මේ මැකියුලේ ලයිබ්‍රරි කියන දත්ත ගබඩාවේ මිලියන 21ක් පමණ තොරතුරු විශේෂයෙන්ම ඡායාරූප හඬපට සහ සිතියම් කියන දේවල් අපිට ලබාගෙන අපිට අවශ්‍ය පර්යේෂණ වල අවශ්‍ය තොරතුරු සහ ආශ්‍රිත තොරතුරු ලබා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලෝකෙ පුරාම ප්‍රචලිත වෙච්ච වෙබ් අඩවියක් තමයි මේ eBird කියන වෙබ් අඩවිය. මේ වෙබ් අඩවියෙන් අපිට ලෝකයේ ඉන්න සත්‍ය බහුතරයක් පක්ෂීන්ගේ occurrences එහෙම නැත්නම් දුටු බවට වාර්තා ලබා ගන්න පුළුවන්. ඔවුන්ගේ ව්‍යාප්තිය ගැන අදහසක් ගන්න, ව්‍යාප්ති කලාප සම්බන්ධයෙන් පර්යේෂණ කරන්න සහ එම දත්ත අපිට ලබා ගන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම මෙම දත්ත ප්‍රජා මූලික දත්ත. ඒ කියන්නේ ඕනම කෙනෙක්ට මෙම වෙබ් අඩවියේ ලියාපදිංචි වෙලා තමන්ගේ නිරීක්ෂණ මෙම වෙබ් අඩවියට ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ගත්තොත් වර්තමාන වෙන විට ඕනම පුද්ගලෙක්ට සාමාන්‍යයෙන් යම්කිසි සැලසුම් සහගතව පර්යේෂණයක් කරන්න අවශ්‍ය සියලුම සාධක සියලුම දත්ත අන්තර්ජාලය තුලින් නොමිලේ ලබාගෙන තම පර්යේෂණ කිරීමේ හැකියාව මේ වෙන විට ලැබිලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම එම තොරතුරු කොච්චර තියෙනවද කියනවා නම් අපිට අවශ්‍ය කැලේකට එහෙම නැත්නම් පරිසරයේ තියෙන ඒ වාසස්ථාන වලට යාමකින් තොරවම දත්ත විශ්ලේෂණය කළා යම්කිසි පර්යේෂණවල මූලික පර්යේෂණවල නියැලීමේ අවස්ථාව වර්තමාන වෙනට ලැබිලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ලංකාවේ වර්තමාන පර්යේෂණ කටයුතු කුරුල්ලන් සම්බන්ධයෙන් වර්තමාන පර්යේෂණ කටයුතු ගැන සාකච්ඡා කරොත් මිශ්‍ර කුරුළු නඩ පිළිබඳ මුළු ලෝකෙම සංසන්දනය කළ බලනකොට ඉතාම හොඳම දත්ත ගබඩාවක් සහ තොරතුරු රාශියක් ලංකාව තුළ තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම එබන් ගුඩෙල් කියන විද්‍යාඥයාගේ මූලිකත්වයෙන් කෙරුණු පර්යේෂණ රාශියක් සිංහරාජ්‍ය මුල් කරගෙන කෙරුණු පර්යේෂණ රාශියක් පළලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ පිළිබඳ ඉතාමත්ම වැදගත් තොරතුරු ශ්‍රී ලංකාව සතුයි. ඒ වගේම ගහන ගණත්ව පිළිබඳ විශේෂයෙන්ම භූදර්ශක කලාප තුනක පක්ෂි විශේෂ පක්ෂි ගහනයන් පිළිබඳ තොරතුරු නැත්නම් ඒගොල්ලන්ගේ ගහන ගණත්ව පිළිබඳ තොරතුරු තියෙනවා. මම පෞද්ගලික දන්තරමට දකුණු ආසියාවේ තියෙන විශාලතම දත්ත එක්රැස්වීමක් අපි ගාව තියෙනවා. ඉතින් ඒ පැත්තෙනුත් ටිකක් හොඳ තැනක ලංකාව පවතිනවා. විශේෂයෙන්ම මේ සිංහරාජ ආශ්‍රිතව කරන ලද පර්යේෂණ
නිසා ඒ වගේම විශේෂයෙන්ම ජාන තාක්ෂණය ඔස්සේ එහෙම නැත්නම් DNA පර්යේෂණ ඔස්සේ විද්‍යාත්මක ලෝකයට අලුතින් විශේෂ කීපයක්ම හඳුන්වා දෙනු ලැබුවා. මෑතකදීම එහෙම හඳුන්වා දෙනු ලැබුව පක්ෂයක් තමයි ඔය හනුමන් නොලබිය නැත්නම් හනුමන් ෆ්ලවර් කියන පක්ෂය. ජානමය වශයෙන් වෙනස් වෙලා ලංකාවට සහ මේ මන්නාරම ආශ්‍රිත ප්‍රදේශයට පමණක් සීමා වෙච්ච පක්ෂයක් බවට පත් වුණා. මොකද ඒ ජානමය වශයෙන් ඔවුන් තුළ වෙනස්කම් දක්නට ලැබුණ හින්දා. ඒ වගේම ලංකාවේ පක්ෂීන් පිළිබඳගේ ස්වභාව විද්‍යාත්මක තොරතුරු විශේෂ කීපයකම එකතු කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ශ්‍රී ලංකා බ්ලූමැක් පයි නැත්නම් ගැහැබිල්ල ඒ වගේ පක්ෂියෙක් ගැහැබිල්ල කියන පක්ෂියගේ ගොඩක් ස්වභාව විද්‍යාත්මක තොරතුරු සම්පූර්ණ වශයෙන් අපිට ලංකාව තුළ පරීක්ෂණයට ලක් කරලා පළ කරලා එහෙම තියෙනවා. ඒ වගේම සිලෝන් බර්ඩ් ක්ලබ් කියන සංවිධානය මගින් වාර්ෂිකව ජලජ පක්ෂීන් පිළිබඳ සංගණනයක් සිදු කරනවා. ඒ වගේම ලංකාවේ ගොඩක් බහුතරයක් කුරුළු කලාපය නැත්නම් වනාන්තරවල ඒ කලාපයට අදාළ පක්ෂි නාම ලේඛන ඉතාමත් හොඳින් අපි පවත්වාගෙන යනවා. සෑම වසරක් පාසාම ඉතින් ඒ වගේ දේවල් තමයි වර්තමාන වෙනට තියෙන්නේ. ඒ වගේම අපි මේ වන විට ශ්‍රේෂ්ඨ පක්ෂි විද්‍යා කවය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ මාචාර්ය සරත් කොටගමන්ගේ අධීක්ෂණය යටතේ අපි වැදගත් කුරුළු කලාප නැත්නම් important bird areas 70කට වඩා ප්‍රමාණයක් හඳුන්වලා තිනවා සහ ඒවා අවුරුදු පතා නිරීක්ෂණ කටයුතු නැත්නම් මොනිටරින් කරගෙන යනවා. පක්ෂීන්ගේ ගහනයන් අඩු වෙනවද වැඩි වෙනවද කියන කාරණා සොයා බැලීම සඳහා. ඒ වගේම වනජීවි සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවත් ශ්‍රේෂ්ඨ පක්ෂි විද්‍යාකාරයත් එකතු වෙලා කරන වැඩසටහනක් තියෙනවා. National Bird Ring Program එහෙම නැත්නම් ජාතික පක්ෂීන්ට මුදු දැමීමේ වැඩසටහන. මෙහිදී අපි වැඩි විශේෂයෙන්ම අරමුණු කරගන්නේ සංචාරක පක්ෂීන්. එහිදී අපි මේ පක්ෂීන් අඳුරුදැල් මාර්ගයෙන් අල්ලලා ලෝහ මුදුවක් පළඳලා විශේෂ හැඳිනීමක් අපි ලබා දෙනවා සංචාරක පක්ෂීන් පිළිබඳ තොරතුරු එකතු කරගන්න. ඒ වගේම ජෛව විද්‍යාත්මක ලේකම් කාර්යාලය මැදිහත් වෙලා සහ අනෙකුත් පක්ෂි විශේෂඥයන්ගේ ස්වේච්ඡාදායකත්වයෙන් සියලුම දත්ත එකතු කිරීම සහ සිතියම්ගත කිරීම, ඒ වගේම සංරක්ෂණ තත්ත්ව සමාලෝචනය කිරීමත් මේ සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම 2018ට පස්සේ විශේෂයෙන්ම DNA තාක්ෂණය පදනම් කරගෙන කරන පර්යේෂණ ප්‍රමාණය වැඩි වෙලා දෙනවා. විශේෂයෙන්ම avian evolution node ආචාර්ය සම්පත් සිංහරත්නන්ගේ එම සංවිධානය විසින් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ කරන පර්යේෂණ ප්‍රමාණය පර්යේෂණ ගණනාවක්ම සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජාන සහ DNA තාක්ෂණය යොදාගෙන ලංකාවේ ඉන්න පක්ෂීන්ගේ ආවෙනිකත්වය පිළිබඳ ඒ පර්යේෂණ සිදු වෙමින් පවතිනවා. ඒ වගේම මෑතකදීම අත්හදාවලපු පර්යේෂණයක් තමයි මේ සංචාරක පක්ෂීන් GPS තාක්ෂණය ඔස්සේ GPS tracking device එකක් නැත්නම් තමා ඉන්න ස්ථානය සලකුණු ඔටෝමැටික්ලි සලකුණු පොඩි උපාංගයක් පිටට හයි කරලා ඒ සංචාරක පක්ෂීන්ගේ ගමන් පතයන් සහ විසුම් පොළවල් පිළිබඳ පුළුල් අධ්‍යයනයක නිරත වෙන පර්යේෂණ පටන් අරන් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම ආචාර්ය සම්පත් සෙනවිරත්නයන් කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ ආචාර්ය සම්පත් සෙනවිරත්නන්ගේ මැදිහත්වීම යටතේ ඒ වගේම රේඩියෝ ටෙලිමෙට්‍රි නැත්නම් ගුවන් විදුලි තරංග සම්ප්‍රේෂ විමෝචන උපාංග යොදාගෙන තෝරාගත් පක්ෂීන් කීප දෙනෙක්ගේ විශේෂ කීපයකගේ ලෝකල් මූව්මන්ට්ස් නැත්නම් වාසස්ථාන මට්ටමින් කොහොමද ඒගොල්ලන්ගේ ගමන් පතයන් සහ එම
වාසස්ථානවල තියෙන යම් යම් සාධක ඒගොල්ලෝ උපයෝගී කරගන්නේ කොහොමද කියන පර්යේෂණත් ගුවන් විදුලි තරංග විමෝචක උපාංග යොදාගෙන නැත්නම් රේඩියෝ ටෙලිමෙට්‍රි කියන තාක්ෂණය යොදාගෙන නිරීක්ෂණ කටයුතු සිදු කරනවා. ඉතින් මේ වගේ පර්යේෂණ තමයි වර්තමානයේට ලංකාව තුළ සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ වගේම අනාගතයේදී මෙවැනි පර්යේෂණ වල සංඛ්‍යාත්මක අගය වැඩි වීමේ ප්‍රවණතාවක් තියෙනවා. මොකද තොරතුරු ලබා ගැනීමේ පහසුව සහ ඒ පර්යේෂණ කරන විවිධ කණ්ඩායම් අතර තියෙන අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීත්වය සහ අවබෝධය වැඩි වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අන්තර්ජාතික මට්ටමින් මේ වගේ පර්යේෂණ වල නිරත වෙන වෙනත් සංවිධාන සහ විශ්වවිද්‍යාලත් සමග තියෙන අන්තර් සම්බන්ධතා අන්‍යෝන්‍ය සහයෝගීතාව වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඉදිරි අනාගතයේදී ලංකාවේ පක්ෂීන්ගේ පිළිබඳ විද්‍යාත්මක පර්යේෂණවල සුබවාදී ප්‍රවණතාවයක් අපිට දකින්න පුළුවන්. ඒ වගේම සංරක්ෂණ තත්ත්වයන් සඳහා විශාල පර්යේෂණ ප්‍රමාණයක් ඉදිරියේදී අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපි ප්‍රාර්ථනා කරමු ඉදිරි අනාගතයේදී ලංකාවේ ඉන්න පක්ෂීන්ගේ සානිකුත් සියලු සත්තුන්ගේ සංරක්ෂණ තත්ත්වයන් හරියට හඳුනාගෙන ඔවුන් මතු අනාගත පරපුරට ආරක්ෂා කරලා අපිට දෙන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඉතින් මම මගේ දේශනය අවසන් කරනවා. මම විශ්වාස කරනවා ශ්‍රී ලංකාවේ පක්ෂීන් පිළිබඳ සහ පක්ෂීන්ගේ වර්තමාන පර්යේෂණ තත්ත්වයන් පිළිබඳ දල අදහසක් මෙම කෙටි කාලය තුළ ඔයගොල්ලන්ට ලැබෙන්නේ නැති කියලා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. මම හිතන්නේ අපි දැන් සීරම් ප්‍රසන්ටේෂන්ස් ඉවරයි. කසුන් සලීන්ද්‍රත් ඉන්නවා මේ බුන්දල සිට අපේ ඩොක්ටර් සම්පත් වාහල ඉන්නවද දන්නේ. සම්පත් පොඩක් කියන්න පුළුවන්ද? අපි දැන් මේ YBA එකේ මුල්ම සභාපති වශයෙන් තමයි ඩොක්ටර් සම්පත් වාහල හිටියේ. ඉතින් දැන් අපේ YBA එකේම සභාපතිලා තුන්දෙනෙක් පාලින්ද අමිල සලීන්ද්‍ර ප්‍රසන්ට් කරා. ඉතින් YBA එකේ ඉදිරිය පිළිබඳවත් දැන් මේ වර්තමාන තත්ත්වය පිළිබඳව මොනවාට අදහසක් කියන්න පුළුවන්ද වාහලට? බොහොම ස්තුතියි සර්. ඇත්තටම සන්තෝෂයි ආඩම්බරයි 1998 අපි යං බයොලොජි ඇසෝසියේෂන් එක පටන් ගන්නකොට මුලින්ම ඇත්තටම මේ දවස්වල මේ නිලන්ත මල්ලි එහෙම ඉන්නවද දන්නේ නැහැ. අද නැහැ. අද නැහැ ඒක තමයි. අද හැන්දෑවේ ඉන්නවා. හවස ඔව්. ඊට පස්සේ ඒ දවස්වල අපිට ඇත්තටම පිටින් පොඩි ඇතුළේ තිබ්බ පොඩි දේවල් ටිකක් මොකද අපිට හැම වෙලාවෙම දැනුම ලබා ගැනීම සඳහා ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් බයොලොජි එක සමග හරිම ක්ලෝස් සම්බන්ධතාවයක් එක්ක තිබ්බා. ඒ දවස්වල ඇත්තට මට මතකයි මම ඒතර විශ්වවිද්‍යාලයේ සෙකන්ඩ් ඉයර් ඉන්නකොට ජයවර්ධනපුර ෆොරස්ට්‍රි යන්නේ නම් සයන්ස් කරද්දී විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍යයන්ට වැඩියෙන් යං බයොලොජි ඇසෝසියේෂන් එකේ හිටපු විශ්වවිද්‍යාලයට ඒ වෙනකොට සම්බන්ධ නොවී සිටපු ගොඩක් කට්ටියට හරි ඍජුවම අපේ හිටපු විශ්වවිද්‍යාලවල ආචාර්ය මහාචාර්යවරුන්ගේ සම්බන්ධව වැඩ කරන්න හැකියාවක් ලැබුණා. ඒකට උනන්දුවකුත් තිබුණා. ඒ උනන්දුවත් එක්ක ඊට පස්සේ මට මතකයි මං හිතන්නේ කසුන් මල්ලි මං එහෙම කිව්වට කමක් නැහැ මෙතන මේ ඊට පස්සේ අමිල මල්ලිලා සේරමලා කැම්පස් යන්න කලින් ඉඳලා YBA එකේ හිටපු කට්ටිය. සර් මම තව පොඩි දෙයක් කියන්නම් මේ අර අතීතය ගැන කතා කරනකොට ඒ දවස්වල තිබ්බ පොඩි ගැටලුවක් තිබ්බ මේ යං බයොලොජි ඇසෝසියේෂන් එකට කට්ටිය සම්බන්ධ වෙලා ඉන්නකොට දෙමව්පියෝන්ගෙන් තිබ්බ ගැටලුවක්. ඒ දෙමව්පියෝ ඒ කාලේ පොඩි ගැටලු සහගත තත්වයක හිටිය හැමෝම A level කරන්න තරගෙන් ඉන්නකොට මේ වගේ දෙයකට සම්බන්ධ වෙලා කාලය නිකන් එතන විභාග පාස් වෙලා විශ්වවිද්‍යාලය යාමට තියෙන කාලයක් මග හැරීමක් වෙයි කියන ප්‍රශ්නේ තිබ්බා. මොකද මම පෞද්ගලිකව අත්දැකලා තියෙනවා මෙතන නෑ අපේ මේ තව කට්ටියකට ඒ දවස්වල අපි ෆීල්ඩ් ට්‍රිප් එහෙම යන්න ලැහැත් වෙනකොට තිබ්බ ප්‍රශ්න. හැබැයි මේ සේරම දේවල් වලින් පිටට ගිහිල්ලා දැන් අපිට ඒක අස්පනා අපිට පේන්න තියෙනවා. ඒ යං බයොලොජි ඇසෝසියේෂන් එකේ හිරාන්සල පටන් ගත්ත දේ කියන්නේ තාරුණ්‍ය අර්ථාන්විතව ගත කරන්න පරිසරයත් එක්ක එකතු වෙලා ඒක ගත කරන්න හදපු පසුබිම
හරිම ඵලදායී විදියට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියන එක පේන්න පුළුවන්. මෙතන මේ තියෙන ප්‍රසන්ටේෂන්ස් ටික ඇහුවාම ඒක කොච්චර ප්‍රොෆෙෂනල්ද සහ ඒ කට්ටිය කොච්චර මේ ශාස්ත්‍රයේ දැන් අවුරුදු 25ක් වෙනවා අපි YBA එකට තව අවුරුදු දෙකකින්. ඒ වෙනකොට අපේ key figures YBA එකෙන්ම ඇති වෙච්ච මේ ශාස්ත්‍රයේ key figures අපි ළඟ ඉන්නවා සර්. ඒකෙන් හින්දා ඒ දේ ගැන අපිට ආපහු හිතන්නවත් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒ දියුණුව කියන එක මොනවට පැහැදිලි මේකේ අනාගතය ගෙනියන්න දැන් මේ වර්තමාන පරම්පරාවේ ඉන්න කට්ටියට කොහොමදත් කරගන්න පුළුවන් වෙයි. තව එක පොඩි දෙයක් ඒ දවස්වල සහ තවමත් අපේ හිතේ තියෙන දෙයක් ඒක ගැන අපි කතා කරන්න ඕනේ වෙන මොන හරි ෆෝරම් එකක හරි ලංකාවේ දැන් මෙතන මේ ඉන්න දැනුත් මට පේනවා සලින්ද මල්ලිලා අමිල මල්ලිලා ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්නේ. මෙතන පාලින්දලා මෙතන ගොඩක් කට්ටි මම දැක්ක අර මේ මරයින් ස්ටඩීස් ගැන කතා කරපු ඒ හැමෝම මේ රියල් ෆීල්ඩ් බයොලොජිස්ට්ලා. ඒතර ෆීල්ඩ් බයොලොජිස්ට්ලාට තියෙන ප්‍රොෆෙෂන් එක මොකද්ද? ඒ ෆීල්ඩ් බයොලොජි කෙනෙක් විදියට මෙතන මේ ගෝපි ශංකර්ලා එහෙම කට්ටියම ඉන්නවා. මේ ෆීල්ඩ් බයොලොජිස්ට්ලාට තියෙන ලංකාවේ තියෙන අනාගතය මොකද්ද? කොහොමද ඒක ඉස්සරහට යන්න වෙන්නේ කියන එක ගැන යම්කිසි කතිකාවතක් අවශ්‍යයි. ප්‍රොෆෙෂනලිසම් එක කොහොමද එයාලගේ මේ අනාගතය වෙනුවෙන් හදාගන්න කියන එකට. ඒකත් එක්ක මම ඇත්තටම මේ සන්තෝෂ වෙනවා අවංකවම පළවෙනි ප්‍රෙසිඩන්ට් විදිහට මේ හැම දෙයකටම දායක වෙච්ච කිරාන් සර්ට සහ ඉන්ස්ටිටියුට් ඔෆ් බයොලොජි ඒකේ හිටපු මුල්ම කාලේ හිටපු සියලුම සභාපති වරුන්ට මේ YBA එක ඒකත් සමග සම්බන්ධ කරගෙන තියාගන්න හේතු වීම මම හිතනවා මේ වෙනකොටත් අපේ දායකත්වයේ අඩු වුණාට අපි YBA එකත් එක්ක ඉන්නවා. අපි උත්සාහ කරනවා පුළුවන් වෙලාවල හැම වෙලාවෙම YBA එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉදිරියේදීත් අපේ පැත්තෙන් කරන්න පුළුවන් දේවල් කරනවා. බොහොම ස්තුතියි. Dr. Jagat, would you like to share some experience? Dr. Jagat මම හිතන්නේ වක්ලට සම්බන්ධ වුණේ Young Zoologists Association එකත් එක්ක. ඉතින් අපේ Young Biologists Association එක මම හිතන්නේ මේ සලින්ද්‍රලා අමිලලා පාලින්දලත් එක්ක වැඩ කරා සහ අපේ ඉදිරි ගමන් මඟ පිළිබඳව ජගත්ට මොනවාරි කියන්න පුළුවන්ද? හිතනවා ඒකට මම අදහස් කීපයක් එකතු කරන්නම්. විශේෂයෙන්ම මේ ආචාර්ය සම්පත් වාහල මහත්මයා හොඳ අදහසක් ඉදිරිපත් කළා. ශ්‍රේෂ්ඨ ජීව විද්‍යාඥයන්ට නැත්නම් ශ්‍රේෂ්ඨ පර්යේෂකයන්ට තියෙන ලංකාවේ අනාගත තැන මොකක්ද කියන එක අපි කතිකාවතක් ගේන්න ඕනේ කියලා. ඔක මගෙත් හැමදාම හිසේ තියෙන දෙයක්. අපි ශ්‍රී ලංකා තරුණ සත්වවේදීන්ගේ සංගමයේ වේවා තරුණ ජීවවේදීන්ගේ සංගමයේ වේවා අපි බිහි කරන්නේ ජනතා විද්‍යාඥයන් නැත්නම් සිටිසන් සයන්ටිස්ට්ලා කියලා අපි හඳුන්වන කොන්ට්‍රාශයක්. දැන් අර ඔහු කලින් කිව්වා වගේ මේ ගොඩක් ඔය දැන් අද ඉදිරිපත් කරපු සමහර අයත් තමන්ගේ විශ්වවිද්‍යාල ජීවිතයේ ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට ජනතා විද්‍යාඥයෝ විදිහට මෙහෙවර ආරම්භ කරලා විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහින් ඊට පස්සේ ඒ තත්ත්වයට පත් වෙච්ච අය. ඒතකොට ඒගොල්ලෝ විශ්වවිද්‍යාලයට ගිහින් ඒ විෂය හැදෑරුවා හෝ නොවුණා හෝ මේ ශ්‍රේෂ්ඨ විද්‍යාඥයන් නැත්නම් ශ්‍රේෂ්ඨ ජීව විද්‍යාඥයන්ගේ හෙට දවස් ලංකාව තුළ කොයි විදිහට සකස් වේ යුතුද කියන පිළිබඳව මම හිතනවා අපි සාකච්ඡා කළ යුතුම දෙයක් කියලා. ඒක අපි අනාගත පරපුරේ වෙනුවෙන් කරන බලවත් වටිනා ආයෝජනයක් විදිහට මම හිතනවා මේ මාතෘකාව මෙතනදි ගෙනාපු ගැන මම එතුමාට බොහොම කෘතඥ වෙනවා. කතා කරන්න මෙතන සුදුසු තැනක් වෙලාවක් නැති වුණා. අපි ඒක හැකි වලින් කරමු. මහාචාර්ය අමරසේකර මහත්මයා තව මේ වගේම ශ්‍රේෂ්ඨ ජීව විද්‍යාවට සම්බන්ධ වෙච්ච චරිත කීපයකුත් සම්බන්ධ කරගෙන කතිකාවතක් විදිහට අපි ගොඩනගමු. ඒකෙන් අපිට පුළුවන් වෙයි අපේ අලුත් පරපුරේ තරුණ තරුණියන්ට යම්කිසි මඟ පෙන්වීමක් සහ ඒගොල්ලන් මේ ශාස්ත්‍රය තුළ ස්ථානගත විය යුත්තේ කෙසේද ස්ථානගත කරන්න අපිට කොයි විදිහට පුළුවන්ද කියන කාරණාව ගන්න. දෙවෙනි කාරණාව විදිහට මම දැක්ක දේ තමයි මම එතෙන්දි මේ හැම එක්කෙනාගේම අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම මට සතුටක් වුණා. මම මෙතනින් ගායත්‍ර බණ්ඩාර කරුණ විට අනික් අයගේ අදහස් මීට කලින් අහලා තියෙනවා. ඒක නිසා මට එයාගේ ගායත්‍ර බණ්ඩාර අපි කතා කරන්නේ එයාට මේ පුතාලා දරුවෝ කියලා ඒ දරුවගේ අදහස් ඉදිරිපත් කිරීම
ඉතාමත්ම වටිනවා. මොකද තාම මේ ශාස්ත්‍රයට අලුතෙන් ආවා වුණත් ශාස්ත්‍රයේ හතරමායින් පුළුල්කම හොඳට තේරුම් අරගෙන හිටිය කෙනෙක් වශයෙන් අනික් අය ගැන මට කියන්න දෙයක් නැහැ. මම එයා ගැන හොඳින් දන්නවා. සමහර අය අපිත් එක්ක ශාස්ත්‍රයේ වැඩ කරලා හෝ ශාස්ත්‍රයේ අපිත් එක්ක ශාස්ත්‍ර ගමන් වලට සම්බන්ධ වෙච්ච අයත් අතුරු ඉන්නේ හින්දා මම හිතනවා දැන් අපි මේ ශාස්ත්‍ර ජීව විද්‍යාව නැත්නම් ශාස්ත්‍ර පර්යේෂණ ඒ වගේම ජනතා විද්‍යාව නැත්නම් සිටිසන් සයන්ස් කියන දෙකම අපිට මේ සංගම් කීපය හරහා විශාල වශයෙන් සමාජගත කිරීමේ මෙහෙවරක් පැවරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම මේ පරිසරය විනාශ වෙලා යන කාලවකවානුවක ඒ වගේම තරුණ පරපුර අසහනකාරී තත්වයකට පත් වෙන අවකාශයක් තුල මේ ශාස්ත්‍ර අධ්‍යයනයන් අපිට හොඳ සංවර හොඳ හික්මීමක් තියෙන ඒ වගේම විද්‍යාත්මකව හොඳ දැක්මක් තියෙන තරුණ පරපුරක් බිහි කරන්නට තියෙන මහඟු අවස්ථාවක් විදිහට මම දකිනවා. ඒ ප්‍රතිඵල තමයි අද මම මේ දැක්කේ. මම ඒකයි මම කිව්වේ මම බොහෝ දෙනෙක්ගේ පරිශ්‍රණි මම දැකලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අමිල ප්‍රසන්න සුමනපාල මහත්මයාට මම බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. ලංකාවේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් විසින් අලුත් අපේ පරපුරෙන් බිහිවෙච්ච පළවෙනි කෘතිය වත්කූරන් සහ ඉරට කූරන් පිළිබඳ කෘතිය මම දකින්නේ. මම මේක මීට කලිනුත් කියලා තියෙනවා. ඊට ටිකක් ඉදිරියෙන් පිට වුණා ඒ වගේම හරයාත්මක කෘතියක් අපේ අලුත් පරපුරෙන් ඒ තමයි මේ සමනලුන් පිළිබඳව හිමේෂ් ජයසිංහ මහත්මයා සහ පිරිසක් විසින් නිකුත් කරපු පොතත් ඊළඟට හිමේෂ් ජයසිංහ මහත්මයා නිකුත් කරපු පොතත් ඒ පොත් දෙක සමනල ශාස්ත්‍රයට අලුත් පරපුරෙන් දීපු ලොකුම දායකත්වයේ වගේම වත්කූරන් සහ ඉරට කූරන්ගේ ශාස්ත්‍රයේ තිබිච්ච ලොකු අඩුවක් පිරෙව්වා අමිල ප්‍රසන්න සුමනපාල මහත්මයා. මම ඒ ගැන මම හිතනවා අපි කවුරුත් අනාගත පරපුර වෙනුවෙන් කෘතඥ වෙන්න ඕනේ. අපි ඒ වගේම අනෙක් දෙයකටත් උනන්දු කරන්න ඕනේ. මම තව පොතක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. මම දැන් විවෘතව කිව්වෙට මුකුත් හිතන්න එපා. පාලින්ද පෙරේරා මහත්මයාගෙන් ලංකාවේ වකුළුව ගැන පොතක් මම ඒක තාම බලාගෙන ඉන්නවා එනකන්. මම හිතනවා ඒක ගෙයි කියලා හිතනවා. එහෙමනම් මම පිටි අදහස් දැක්කේ මෙතනින් සමාප්ත කරනවා. බොහොම ස්තුතියි මේ අවස්ථාව ලබා දුන්නාට මහාචාර්ය හිරානම සේකර මහත්මයාටත් අනික් සියලු දෙනාටම. බාලින්ද මොනවාර කියනවද? දැන් කරන දේවල් වලින් ටිකක් මකුළුවන්ගෙන් නම් පොඩ්ඩක් ඈත්ලා ඉන්නස ඒත් කැමැත්තක් තියෙනවා. අපි බලමු හුඟක් වෙලාවට හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒක ගැනත් පොඩ්ඩක් භාගයක් කරගෙන නම් පොතක් තියෙනවා. ඒක ඉවර කරේ නැහැ. දැන් තියෙන රාජකාරී සම්පූර්ණයෙන්ම වෙනස් වෙන නිසා තමයි මම බැලුවේ පුළුවන් තරම් මම අලුත් දේවල් ඉගෙනගෙන ඒවා අත්හදා බලන්න වැඩ කරන්න බැලුවේ. ඉතින් අදහසක් තියෙනවා ඒ වුණාට තාමත් වෙලා නම් නැහැ ඒක ගැන. Any other would like to comment on this session and presentations and any other impressions, comments? James, are you still there? And you must not be understood what we have said sometimes. And he's our student in the Forestry and Environment Science. Now we have this session we devoted for the Young Biologists Association, where there are a lot of scientists, young biologists who had done various research. Would you like to comment on this one? Yes, obviously I couldn't understand the last discussion, but the presentations that I could understand were very, very interesting, actually. Some fascinating research going on. So it's personally given me a lot to think about, and some more areas that I can read into and potentially get involved with. So it was a pleasure to take part and hear about all of these things that are happening in Sri Lanka. Of course, you can network with our people here, and then you can take to the other people. Salindra, those people are very, experienced in these different fields. Yes. And Padma, are you here? Can you like to comment on something? සර් අතරම මේ ගොඩක් සන්තෝෂයි මේ හැම රිසර්ච් එකක් ගැනම බලනකොට මේ ගොඩාක් වටිනා දේවල්. ඉතින් අපි ඇත්තටම මේවා අපේ මේ අපි විදියට ප්ලෑනින් බොඩි එකක් විදිහට මේ ප්ලෑනින් වලට සම්බන්ධ කරලා මේවා විනාශ වෙන එක වළක්වා ගැනීම
සම්බන්ධව ගොඩක් කොහොමද කටයුතු කරන්නේ ඒවට මේ රිසර්ච් වල මේ එන ප්‍රතිඵලයන් අපි කොහොමද යොදාගන්නේ කියන එක ගැන තමයි මම මේ අහගෙන ඉන්න ගමන් මම කල්පනා කරේ ඇත්තටම ගොඩක් වටිනා දේවල් ඇතන දැන් අපිත් ඔය පාක් කරලා තියෙනවා බැද්ද ගන්න වගේ පාක් වල ගොඩක් ඔය කුරුළු විශේෂ අලුතෙන් එන ඒවා අර මෙහෙ හඳුනා ගැනීම තියෙනවා ඒවා ඉතින් අර මේ විද්‍යාත්මක මට්ටමින් කෙරෙන්නේ නැහැ අපි අපේ එතන මේ පාලනය කරන අය තමයි නිතර කියන්නේ මෙහෙම අලුතෙන් එනවා සමහර ගොඩක් වෙලාවට වැඩි දැන් අපි රම්පාට් පාක් එක අලුතෙන් කරගෙන යන එකෙත් ඒකේ තාම මේ වැඩ අවසනුත් නැහැ ඒ වුණාට දැන් හිටියේ නැති අලුත් මේ කුරුළු වර්ග අර මෙහෙ ඒගොල්ලන්ට මේ කන්ස්ට්‍රක්ෂන් ෆීල්ඩ් එකේ ඉන්න එන්වයරන්මන්ටලිස්ට් දකින්න බව අපිට මේ ප්‍රකාශ කරනවා ඇත්තටම එතකොට ඉතින් ගොඩක් හරි ආසයි මේ එන්වයරන්මන්ට් ෆීල්ඩ් එක සම්බන්ධව තියෙන ආසාවත් එක්ක මේවා රකින්න පැත්තට තව ගොඩාක් යාති අපි කරන්න ඕන නේද මේ ප්ලෑනින් පැත්තෙන් කියන එක තමයි හිතන්නේ ඒ වෙනුවෙන් කටයුතු කරනවා කියන එකත් මම ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි ඇත්තටම ගොඩක් ස්තුතියි. Thank you, Padma. I saw that you were listening from the beginning. Adhikari, I think now the Young Biologists Association has come to a different phase now. දැන් අපේ විශ්වවිද්‍යාලයට වෙනවා මේක බාර අරගෙන අපේ අය වශයෙන් මේක කරන්න ඒකට මම හිතන්නේ හිමර්ෂ අධිකාරී පොඩක් මේක බාර අරන් අපි ඉදිරියට මේ ඉන්න අයගේ සහයෝගය ඇතුව ඉදිරියට ගෙනියන්න ඕනේ. අධිකාරී මොනවාද කියන්න කැමතිද? ඔව් සර් මාත් මේ අහගෙන හිටියා දැන් මේ කරපු ප්‍රසන්ටේෂන්ස් ගැන අපිත් කැමති එහෙම ඕනම සංගමයක් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා අපේ තියෙන දෙයක් හරි අපිටත් දේවල් ඉගෙනගෙන අපේ සහයෝගයක් දීලා ඉදිරියට වැඩ කටයුතු කරගෙන යන්න. Salindra පොඩක් ඔයාගේ experience කියනවාද අපේ Young Biologists Association and how we can go from here in future now. Salindra ගේ කැමරා එක දැන් ඔය මේ වනාන්තර පෙන්වන නිසා බෑක්ලිට් එකක් තියෙනවා. ඒ බෑක්ලිට් එක තියෙන නිසා අනිත් පැත්තට හරවුව තමයි හරියට. වනාන්තරේ දැන් අපි දැක්කා. ඒ කියන්නේ අන්න දැන් හරි. අන්න ඒක තමයි. right ඒකයි. අමින සුමන බාලා පිටිපස්ස දැන් හරි දෙන්නම පේනවා සමාජ රසවාය. right you can now talk. ඔව් ඇත්තටම මේ දැන් YBA එකට ජොයින් වෙච්ච හින්දා දැන් අපි YBA වගේ කියන්නේ ඒ වගේ සංවිධානයකට අපි ජොයින් වෙන්නේ පාසල් අවදි ඉවර වුණත් සමගමනේ. ඒතකොට ඒ වගේ සංවිධානයකට කියන්නේ සම්බන්ධ වීම තුළින් අනිවාර්යයෙන්ම සෑහෙන වාසි ගොඩක් සැලසෙනවා. විශේෂයෙන්ම මගේ අත්දැකීම් වලින් කිව්වොත් අර විශාල පිරිසක් ආමන්ත්‍රණය කිරීම, සංනිවේදන කුසලතා, කණ්ඩායමක් විදිහට වැඩ කටයුතු කිරීම, ඒ වගේම අනිකුත් ආයතන සමග කොහොමද වෘත්තීය මට්ටමින් ලිඛිත ගනුදෙනු කිරීම. ඒ වගේ දේවල් ගොඩක් පාසල් මට්ටම ඉවර වෙච්ච ගමම වගේ අත්දැකීම් ටික ලැබෙන එක අර තමන්ගේ වෘත්තීය මට්ටම වැඩි දියුණු කරගන්න ගොඩක්ම වාසිදායක තත්ත්වයක් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි අර ඒ අපේ ඒ වයස් සීමාවෙදීම ලංකාවේ ඉන්න විශ්වවිද්‍යාලවල ඉන්න මහාචාර්ය ආචාර්යවරුන්ගේ මඟ පෙන්වීම ඒගොල්ලන්ගේ ඇඳුම්කම් ගොඩනගා ගැනීමට ලැබීමත් විශාල දායකයක්. මොකද ඒ පෙන්වන මඟ පෙන්වීම මිල කළ නොහැකි. ඒතකොට අපිට පුළුවන් දැන්ට තියෙන ශාස්ත්‍රීය තත්ත්වය පිළිබඳව අවබෝධයක් ගන්න සහ ඉස්සරහට කරන්න ඕන මොන වගේ දේවල්ද පරිශන මට්ටමින් සැලසුම් කරන්න මොනවද කියන දේවල් හරි පැහැදිලි අවබෝධයක් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මතක් කරන්න ඕන මේ අවස්ථාවේදී ශ්‍රී ලංකා ස්වභාවික කෞතුකාගාරය මොකද YBA එක ගොඩක් වැඩ කරා කිට්ටුවෙන් කෞතුකාගාරයත් එක්ක මොකද ඒකේ තියෙන නිදර්ශක අපිට බලන්න අතපත ගන්න ගොඩක් අවස්ථා ලැබුණා. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මතක් කරන්න ඕන නයන මිස්වත් ඉතින් ඒ වගේ ගොඩක් අර මේ රිසෝසස් අපිට තිබ්බ හින්දා YBA එකක් විදිහට අපිට ගොඩක් chances ලැබුණා සංවර්ධනය වෙන්න. ඒ වගේම තමයි ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් අපි කතා කරනවා දැන් අපේ තියෙන විභවයන් විශේෂයෙන්ම දැන් අමිල මල්ලි ලංකාවේ ඉන්න එකම දේශීය එක්ස්පර්ට් එහෙම නැත්නම් විශේෂඥ පත්කූරන්ට ඊට පස්සේ මම දැන් මගේ පරිශන කටයුතු පක්ෂීන්ගේ ඔය ඉකොලොජි පැත්තෙන් කරන් යනවා. ඒකට අපි ගොඩනගාගත්ත දැනුමක් තියෙනවා. මොකද අපි හිතනවා අපි තුල සාධනීය විභවයක් තියෙනවා කියලා. තව බොහෝ පිරිසකට මේ විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ කරන්නේ කොහොමද, සැලසුම් කරන්නේ කොහොමද, දත්ත හරියට එකතු කරන්නේ කොහොමද, හරියට විද්‍යාත්මක ලිපියක් සකස් කරන්නේ කොහොමද, ඒවා පළ කරන්නේ කොහොමද, වගේ කාරණා ගොඩාක් අපිට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැතුව බෙදා හදා ගන්න පුළුවන් ඒ දැනුම. ඉතින් ඒ දැනුම බෙදා හදා ගන්න යම්කිසි ස්ටේජ් එකක් වේදිකාවක් හදාගෙන අනිකුත් ආයතනත් එක්ක සම්බන්ධීකරණය කරගෙන ඒ වගේම තමයි මේ අපි හොයාගෙන දේවල් සාමාන්‍ය ජනතාවට සහ රජයේ දෙපාර්තමේන්තුවට හරියට සංනිවේදනය වෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් අපි දැකලා තියෙනවා. ඒක හරියට වෙන්නත් ඕනේ. ඒකට මම හිතනවා ගොඩක් සාධනීය මට්ටමක් ලංකාවේ ඇති වෙයි කියලා. මොකද
අර කිව්වා වගේ මේ දෙපාර්තමේන්තුව සහ රජ දෙපාර්තමේන්තු මේ යවත් කාලින වෙච්ච තොරතුරු ඔවුන්ට ගලන්න නැති යම්කිසි හිඩසක් තියෙන. අන්න එතෙන්ට අපි විසඳුමක් ලබා දෙන්න ඕනේ මේ විද්‍යාත්මක තොරතුරු කොහොමද සාමාන්‍ය ජනතාවට තේරෙන විදිහට අපි සංවේදනය කරන්න කියන එක. ගැනත් අපි පොඩ්ඩක් ඉදිරි සැලසුම් කරන එකදී අපි හිතුවත් හොඳයි කියලා මම යෝජනා කරනවා. ඒ වගේම මම මේක අවස්ථා කරගන්නවා මගේ සියලුම ගුරු බෞද්ධුන්ට පාසල් කාලේ ඉඳන් මේ අපිව ගයිඩ් කරපු සියලුම ගුරු බෞද්ධුන්ට ස්තුතිවන්ත වෙන්න. ඒ වගේම අපි ඉගෙන ගත්ත ආයතන වලටත් ස්තුතිවන්ත වෙන්න. විශේෂයෙන්ම ශිරාණ අමරසරකන්ගේ මඟ පෙන්වීම අපිට පොඩි කාලේ ඉඳන්ම තිබ්බා. ඉතින් ශිරාණ පාද නමස්කාරයෙන් ස්තුති වන්දනා මේ අවස්ථාවේදී. Thank you. Now we are going to wind up in a 5 minutes time. If you want anyone to give any comments. හිරාන් සර් මේ ෆ්ලෝ එකට ගැලපෙන්නේ නැති වුණත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් අහන්න තියෙනවා මට මිස්ටර් ගායත්‍රි බණ්ඩාරගෙන් කමක් නැද්ද සර් ඇහුවට යාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එක ගැන. Okay. Hello Gayatri Bandara. What are the methods that you use for identify ichthyoplanktons? And are there any study that conducted on genetic diversity of ichthyoplanktons in Sri Lanka? Yeah, that's a good question, Himash. Thank you for that. So the thing with ichthyoplankton is that we can't identify to the species level morphologically. We need to get the help from genetics. So most of time we identify up to family or subfamily level in morphologically, but there are some exceptions like for example like family Menidae. So family Menidae is a monospecific family for Indian Ocean. There's only one fish called Mini maculata. So I have added the picture in my presentation. So when we found a fish larvae that belongs to family Menidae, we certainly know there's Mini maculata. So unless we can't identify up to species level, so we need the help of genetics. So for our research, we send our samples in 2019 to the IMR, Institute of Marine Research in Norway, because the Fribjørnsen vessel was actually belongs to them. So we send our samples, and from about 1,000 samples, we could identify 2 species. One species we already published because we had the adult specimen also for that, but for other species we still didn't publish because we are still in search for the adult specimen. So that's the thing with the ichthyoplankton. Okay, thank you very much, Gayatri. Thank you. Himarsha would like to share some things on our society, Forestry and Environment Society, and also the YBA එකත් join වෙන සර් කිව්වා වගේ මේ අතර මේක යුනිවර්සිටි ස්ටුඩන්ට්ස් ලා විදිහට අපිට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා එතන වැඩ කරන්න. ඒ වගේම මම එයාලටම රික්වෙස්ට් එකක් කරනවා එතන YBA කට්ටිය මෙතන ඉන්න නිසා මේ වැඩි දායකත්වයක් අපේ ළමයි ලබා දෙද්දී එයාලගේ වැඩි වැඩසටහන් ප්‍රමාණයට අපිට මේ අතන අපිට කතා කරේ නැහැ පහුගිය අවුරුදු වල. අපිට ආරාධනා කරන්න නැත්නම් අනුමත සර්ට හරි කියලා කතා කරා නම් අපේ ළමයිව අපිට වැඩසටහන් වල යොමු කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම විශ්වවිද්‍යාලයේ තව ජීව විද්‍යාංශය තියෙන බයොලොජිකල් මොලිකියුලර් බයොලොජි පැත්ත තියෙනවා. බොට්ස් ඔප් එක තියෙනවා. ඒ ළමයි කැමැත්තෙන් ඉන්නවා මේකට ජොයින් වෙලා වැඩ කරන්න. ඒ ළමයිව සම්බන්ධ කරගන්න මොකක් හරි වැඩ පිළිවෙලක් යොදන්න කියලා ඉල්ලීමක් කරන්න කැමතියි. I think Kasun, we can start near Kasun. They can start straight away come to your projects, no? Then to not in the start up the Pulang සැලසුම් කළා. Now it is we have over the 25 years. I think Dr. Jagat also has done a lot of education work. Me hungak lamai tapi අධ්‍යාපනය ලබා දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඇත්තටම ඉතින් අපේ අය අපබව ඉස්සරහට ගිහිල්ලා දැන් ලොකු එක්ස්පර්ට් ලබාවට පත් වෙලා තිනවා. අපිට සන්තෝෂයි. ඉතින් හැබැයි දැන් මේ YBA එක අපි මේ ආරම්භ කරපු එක දැන් විශ්වවිද්‍යාල මට්ටමින් නැවත අද මම හිතන හුඟක් හොඳ ෆෝරම් එකක්. Because we can get a help from Dr. Jagat and also Dr. Nayana Vijayatilaka from our zoology department and Dr. Priyan Perera in our department, and also we have several societies, then Young Biologist Association, and we have this Forestry and Environment Science Society, and we have good MSc students also very enthusiastic, and then Medasala Rastatatte online Nissan. We will next week we will have a session for a inauguration of new office bearers for Young Biologist Association, and I will
talk to you, Himarsha and Kasun, on this line, and we will select a new leadership and going on that line. No, at least that is the thing we have to go along. So with that note, I will also invite you to come to the afternoon session where we have Nilantha Vishwanath is the second president. First president is Vahala, Nilantha Vishwanath and Dilmi. They are sharing their life stories. Then other make it a lot of technical work, but in the life stories will be discussed after the lunch. And so thank you very much for all the presenters and very high quality presentations, started from Dr. Jarat's keynote address and all the other speakers who spoke today, Hiranya, Gatra, Palinda, Amila, and Salindra, and we wish you all the best in your future work. Thank you. Over to our control room, no? So we have come to the end of the session. Before winding up, I hereby thank Professor Hiran Namasekara, and especially I would like to thank Dr. Jagat Gunawardana, the keynote speaker, for accepting the invitation, and your participation is highly appreciated, sir. And I hereby thank all the participants and the presenters for making this session very informative and attractive. Also, I thank the organizing committee for arranging this interesting session. Before winding up, I kindly request you all to turn on the camera to take a photograph. Can you turn on the camera to take the photograph? This is new online photograph with social distancing. Don't put the backlight. Okay. Thumbs up. Thumbs up, look. Maybe a digital background, you can't get a thumbs up, but anyway. Thank you all. The next session of the Student and Research Forum is MPhil and PhD student session. If any one of you are interested, please join with us using the same link, and the next session will be started at 2 p.m. Thank you. Thank you very much. Thank you, Jagat. Thank you. Thank you, sir.